ትርጉም አለው ትርጉም ከተሰጠው ሕይወት ባለው አላህ ሲያሰብረው ሕይወት ባለው አላህ ሲያሰምረው ሕይወት ትርጉም አለው ትርጉም ከተሰጠው ሕይወት ባለው አላህ ሲያሰብረው ሕይወት ባለው አላህ ሲያሰብረው ኦኬ በዛሬው ዕለት የዚህ ሁሉ ህዝብ እዚህ የተቀደሰ ቦታ የመሰብሰቢያው ምክንያት ልጆቻችን በእስላማዊ ዕውቀት የሚቀረጹበት ማለትም ቁርአን የሚቀሩበት እና ቁርአን የሚቀሩበት ሐዲስንና ሌሎችንም የእስልምና አስተምህሮ የሚማሩበት እንዲሁም እስላማዊ ስነ ምግባርን የሚታነጹበት የመድረሳ ግንባታ በኢትዮ ሙስሊም መረዳጃ ማህበር ጅዳ ቅርንጫፍ ተወካዮች ተጠናቆ ለምርቃት በመብቃቱ እዚህ ቦታ እንድንሰባሰብ ምክንያት ሆነውናል። አላሁ አክበር አላሁ አክበር አላሁ አክበር። ይህን ምርቃት ስነ ስርዓት ጥሪያችንን አክብራችሁ ለመታደም እዚህ ድረስ የመጣችሁ የተከበራችሁ የኢትዮ ሙስሊም መረዳጃ ማህበር ተወካዮች፣ የቢሾፍቱ ከተማ መጅሊስ ተወካዮች፣ የዳዕዋ ፕሮግራም መሪ ኡስታዞች፣ የተማሪ ወላጆች እንዲሁም ተማሪዎችና ጥሪ የተደረገላችሁ እንግዶች በሙሉ በአላህ ስም በመስጊዱ እናመሰግናችኋለን። አላሁ አክበር አላሁ አክበር ማሻአላህ። ከዚህ በመቀጠል በዛሬው ፕሮግራም የሚቀርቡ ዝርዝሮችን እናገራለሁ። አንደኛ እንግዶች ቦታቸውን ይይዛሉ። ማሻአላህ እንግዶች ቦታቸውን ይዘዋል። ሁለተኛ ፕሮግራሙ በቁርአን ይከፈታል በኡስታዝ ሷሊህ በኡስታዝ ኦባማ ሷሊህ መጥቷል። ኦኬ በኡስታዝ ሷሊህ። ሶስተኛ የዚህ የመድረሳ ፕሮግራም ምረቃ ሪቫን ይቆረጣል በኢትዮ ሙስሊም መረዳጃ ማህበር ተወካዮች። ከባቦጋያ ከዲጃ መስጂድ ሊቀመንበር አጠር ያለ ስለ ግንባታው የንግግር መክፈቻ ያቀርባሉ። ስለ መድረሳው ግንባታ መጠናቀቅና ስለ ወደፊት የመስጂድ ግንባታ እቅድ ስላላቸው ራዕይ ንግግር ያቀርቡልናል። እንዲሁም በኢትዮ ሙስሊም መረዳጃ ማህበር ቅርንጫፍ ጅዳ ቅርንጫፍ ተወካይ በልጆች ተርቢያ ዙሪያ ጣፋጭ የሆነ የዳዕዋ ፕሮግራም ይቀርብልናል። በኸዲጃ መስጂድ ኢማም ኢዘዲን ሼክ ኢዘዲን። በመቀጠል የቡናና ሻይ ስነ ስርዓት ፕሮግራም መስተንግዶ ይከናወናል። ዜን እስላማዊ ምክር አዘል ግጥም ይቀርባል። ሁለተኛው የዳዕዋ ፕሮግራም ከዛ በመቀጠል ይቀጥላል። ከቢሾፍቱ መጅሊስ ተወካይ ማጠቃለያ ንግግር ይደረግና መጨረሻ የምስክር ወረቀት ስጦታ ፕሮግራም ይከናወናል። አላሁ አክበር አላሁ አክበር አላሁ አክበር። ቢስሚላህ ጉያ ሀርዳ ሰበባን ጉዳን ጉያን ሀርዳ አሲት ወልገኘፍ እኒ ጉዳን ijoolleen keenya barumsa diinii islaamaa akka qaran kana jechuun quraanaan hadiisaan barnoota diinii kan birooti itti baratan akkasumas amala islaamummaa kan itti fudhatan ijaarsi madrasaa masjida Khadijaa dhaabbata wal gargaarsaa Itiyoo Musliimiiti damee jiddaatiin xumuramee eebbaaf waan ga'eef asitti wal geenye jechuudha. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Sirna eebbaa kanaaf waamicha keenya kabajanii nu waliin qooddachuudhaaf kan argamtan kabajamtoota bakka buutota dhaabbata wal gargaarsaa Itiyoo Musliim damee jiddaa kabajamtoota waggantoota majliisa bulchiinsa magaalaa Bishooftuu akkasumas kutaa magaalaa Calalaqaa irraa dhuftan kabajamtoota ustaadota sagantaa daawwaa kabajamtoota maatii barattootaa akkasumas kabajamtootaa fi keessummoota waamicha
godhameef hunda maqaa rabbiitiin isin galatoofan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kanatti aansuudhaan sagantaa guyyaa har'aa dhiyaate akka armaan gadiitti ibsine. Jalqaba irratti keessummoonni iddoo ni qabatu jedha. Keessummoonni keenya iddoo qabatanii jiranii. Lammaffaa irratti sagantaan quraanaan banamaa isaanillee kan nuuf raawwatan Ustaaz Saalii Muhammad. Sadaffaa irratti sagantaa riibaa muruu bakka bu'oota dhaabbata walgargaarsaa Itiyoo Musliim damee Jiddaatiin kan raawwatamu ta'a. Haasawa baniinsaa gabaabaa kan nu taasisan walitti qabaa koree masjiida Khadiijaa Komaandar Huseen. Shanaffaa irratti haala ijaarsa madarasaa akkasumas karoora ufduraa kan ijaarsa masjiidaa yaadas ta'ee haasawa kan nuuf godhan bakka bu'oota dhaabbata walgargaarsaa Itiyoo Musliim irraa kan bakka bu'an. Sagantaa jaffaa irratti sagantaan daawwaa tarbiyaa barattootaa ustaaza keenya kan masjiida Khadiijaa imaama masjiida Khadiijaa Ustaaz Izaddiiniin kan nuuf dhiyaatu ta'a. Itti aansee sagantaa bunaaf shaayii kanas immoo kan nuuf raawwatan dargaggoota masjiida Khadiijaa. Sagantaan saddeetaffaa walaloo ergaa qabu waa'ee quraanaas waa'ee salaataas kan of keessatti qabatu barataa Obaamaadhaan nuuf dhiyaata. Saglaffaa irratti daawwaa waliigalaa kan nuuf dhiyeessan Ustaaz Ibraahimiin nuuf dhiyaata. Itti aansee hooggantoota majlisaa bulchiinsa magaalaa fi kutaa magaalaa Calalaqaa irraa kan dhufaniin haasawni xumuraa nu taasisu. Dhuma irratti immoo sagantaa kennaa waraqaa ragaa kan nu kennan ta'a jechuudha. Sagantaan keenya kanuma. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. በዚህ መልኩ ከተዋወቅን ቀጥታ ወደ ፕሮግራሙ መጀመር እንገባለን። ስለዚህ ፕሮግራማችን የምንጀምረው በቁርአን ይሆናል። ቁርአኑን የሚቀሩልን ኡስታዝ ሷሊህ ፈለተፈደል። ኡስታዝ ሷሊህ። أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب
لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون الله أكبر الله أكبر እንዲህ አይነት የሚያምር ቅላጼ ከዚህ በላይ ምን አለ? ከአላህ ንግግር ውጪ ከዚህ የበለጠ ምን አይነት የሚያምር ድምጽ ነው ያለው? والله አልহামዱሊላህ አላሁ አክበር አላሁ አክበር። በዚች በባቦካያ ከዲጃ መስጂድ ለመጀመሪያ ጊዜ እንዲህ አይነት ፕሮግራም ሲከናወን ነው። ኢንሻአላህ ይህ የመጀመሪያችን ሊሆን አይገባም፣ ይቀጥላል። ይሄንን የሚያል ሰፊ ግቢ በማግኘታችን ፕሮግራማችን ያው ይቀጥላል። ለዛሬው ከመጠን በላይ ደስ ብሎናል፣ አልহামዱሊላህ። በመቀጠል ቀጣይ ፕሮግራማችን የሚሆነው ቀጥታ ወደ የሪቫን ቆረጣ ፕሮግራም በኢትዮ ሙስሊም መረዳጃ ማህበር ዳ ቅርንጫፍ ተወካዮች ይሆናል። ስለዚህ ቀጥታ ወደዛ ፕሮግራም እንገባለን። አላሁ አክበር 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 ማሻአላህ። እስካሁን ድረስ ስታንዳርዱን በጠበቀ ሁኔታ እንዲቀርቡ ለማድረግ ቢያንስ አሁን እዚህ ጋር ወንበር ቢኖር ጥሩ ነው ብለን እናስባለን። ያለበለዚያ የሚደረገው ምንድን ነው? በተለመደ ያው አባቶቻችን መሬትን ድንጋይ ላይ ቁጭ ብለው ድንን ቀስመዋል አይደል? እኛም የምናደርገው እንደ ጅባ ነገር የሚያስብ በአቅማችን ማለት ነው። በእናንተ ንያ፣ በእናንተ ጥረት፣ በእናንተ ፍላጎት፣ በእናንተ እገዛ ደግሞ ከታከለበት ከተሻለው ማድረግ ይቻላል። ይሄ አይደለም ሌላውንም መጨመር ይቻላል። ይሄን ያለ ሀሳብ ሌላው የእናንተ ሀሳብ በእናንተ ወጥቷል። የተጀመረውም በእናንተ ነው፣ የሚጠናቀቀውም በእናንተ ነው የሚል ሀሳብ ነው ያለው። بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درال درسي بقى ويارا ويا بريدة في ويا كبجما ويا جالتما ويا مسجد كين التنجمد في جما كين نس التنجمد كنال هند كين نونغاي بغتين سينغاي جتون برباد akkuma beekamu kabajamtoota qaamolee garaagaraa irraa dhuftan kabajamtoota itti gaafatamtoota gumii muslimaa kutaa magaalaa Calalaqaa fi itti gaafatamaa yookiin durawaa Sheekh Abdul Malik akkasumas kabajamtoota deeggartoota waldaa wargargaarsaa Itiyoo Muslim demi jiddaa kan taatan bakka bu'aa isaanii akkasumas nama jaallannuu fi nama kabaju Ahmad Obbo Ahmad Musa Ali
baga guyyaa kana ittiin isin ga'e yookiin nu geessan jechuun barbaada. Akkasumas hunda caalaa fi hundaa ol hirmaattonni guyyaa har'aa yookiin eebba majlisaa yookiin madrasaa kanarratti abbaa madrasaa kanaa taatanii ijoolleen keessan ittiin firee boru ittiin argatan ittiin milkaa'an abbaa madrasaa bareedaa kana kan taatan jamaa muslimaa masjida Khadijaa kan taatan hunda baga guyyaa kanarratti argamtan jechuun barbaada. Akkuma yaadatamuu fi beekamu guyyaan har'aa guyyaa kabajamaati. Baga dhuftanii baga asis geessanii anaa dhufuun isiniin jedha. Kabajamtoota jaalatamtoota fi hirmaattota masjida Khadijaa. Masjidni Khadijaa bu'aa bahii hedduu fi baay'ee rakkisaa keessa darbe akkuma jirutti beekamee yookaan baay'ee rakkisaa keessa taruun isaa ni beekama. Yaa ta'uutii garuu waanuma fedhes ta'u iddoon amma isin argitan kun lafa bal'aa fi lafa hawwataa lafa bareeda iddoo miidhagaa fi baay'ee nama harkisu kun bu'aa bahii hedduun iddoo kana kan ka'e jechuudha. Kanarraa ka'uudhaan gaafa 19/2/2012 kaartaa pilaanii seera qabeessa qabuun abbaa qabeenyaa abbaa lafa kanaa taanee nu harka kan ga'e ta'uusaa hundi keenyayyuu ni yaadannaa jechuudha. Yaadannoo yeroo dhiyooti jechuudha. Kanarraa ka'uudhaan masjidi kun yookiin teessoon amma isin argitan kun akkuma yaadatamu kana dura ahlul khair Itiyoo Muslim yookiin Imaan Muslim Association kan jedhamu yeroo muraasaaf akkuma isin argitan kana ijaarsa nu eegalee ture jechuudha. Ijaarsa nu eegalee waggaa muraasaan booda sababa tokkoon nurraa dhaabanii jechuudha. Sababni isaas maal ture? Itoophiyaa keessatti haalli jireenyaa qaalii ta'uu isaarraan kan ka'e masjida tokko Itoophiyaa keessatti ijaaruurra biyyoota kan biraa fakkeenyaaf Keeniyaa kaasuudhaan masjida 2 ijaaruu dandeenya. Sababa kanaaf ijaarsa addaan kutuudhaaf dirqamne sababa jireenyi qaala'iinsa jireenyatiin jedhaniitu nurraa dhaabanii masjidni amma isin argitan kun jalqabamee yaa isinii gaditti inni ilaaltu sababa kanaan kan dhaabate jechuudha. Sababni ibseef waan biraa fi miti jechuudha. Dhugaa dubbatuudhaaf amma akkuma isin argitan jamaan keenya naannoo kanatti humni isaa gahaa oduu ta'e masjida kana miti kana ol ijaaruudhaaf baay'ee qophii qabeessa jechuudha. Sababa kana ta'uu dhooguuf garuu yaa gaambeetu sababoota garaagaraatu jira isa ibsuun hin barbaachisu. Kuni akkuma kanaan odoo jiru gaafa tokko naannoo gara magaala Bishooftuu namoota dhufantu jira jechuudha. Namoota dhufan kana keessa namoonni amma maqaan isaanii asitti ka'uudhaaf yaale kun daawwannaadhaaf magaala Bishooftuu kana yoo dhufan akka tasaa masjida azaana dhagaaniitu masjida barbaadu jechuudha. Masjida yeroo barbaadanitti nama isaan beekan nama ta'e wayii karatti argatan. Namni isaan argatan kun dhaqeetu masjida iddoo jiru kan argisiisa. Naannoo kana tokko tokkoon erga daawwannaa godhaniin booda isaan jechuun eenyu jechuudha? Jazaakumullahu khairan obbo Ahmed Musa jechuudha. Isaan kun erga naannoo kana daawwataniin booda mee waan jiru waan humni keessan isiniif eeyyamuu fi waan dandeessii keessanii nu raawwadhaa yeroo jennuuni
waan birallee yoo dadhabne waan humni keenya nu deeggare waan rabbiin nuuf kenne guruppii wayii qabnaa guruppii Itiyoo Musliim jedhamu gidda qirincaafi qabnaa isaan wajjiin haasaa goonaa inshaallah jecha jedhuun nu biraa deemani jechuudha. Allahu akbar. Allahu akbar. Dubbii yoo laatan seenaa fakkaata. Akkuma sanaan bilbila wal jijjiirre waasaappiidhaan wal qunnamtee eegallee waan haasaan waan yaadan galmaan ga'anii rabbiin addunyaa akhirattis waan yaadan galmaan isaanii haa ga'uu fi ammas takbiira. Allahu akbar. Allahu akbar. kanarraa ka'uudhaan Itiyoo Musliim Mahabar namoota kana erga qunnamaniin booda guyyaa guyyaan hordoffii taasisaniin deeggarsa isaanii taasisaniin madrasaan amma isin argitan kun sadarkaa kanarraa kan ga'een sababa kana ta'uusaa isiniif ibsuun barbaada jechuudha. Kabajamtoota fi hirmaattota akkasumas keessumii kana yookiin gammachuu kanarratti argamtanis waan yaaddanis fiixa nu baastan yookiin isiniif bahe nulleen baga gammanne baga waliin gammanne. Allahu akbar. Allahu akbar. isuma kana yaada gabaabduudhaa fi በመጀመሪያ ደረጃ ያው ብዙን ጊዜ በመጀመሪያ ደረጃ ላይ መግለጽ እንደ ሞከርኩት ውድ የተከበራችሁና ለዚህ ፕሮግራም ታዳሚ የሆናችሁት እንግዶቻችን እንዲሁም የቢሾፍቱ ከተማ ወይም ጨለለቃ ክፍለ ከተማ ተወካይ ሼህ አብዱል መሊክ እንደዚሁም ደግሞ ከኢትዮ ሙስሊም ማህበር ከኢትዮ ሙስሊም መረዳጃ ማህበር ግዳ ቅርንጫፍ ተወካይ ከሆናችሁት አቶ አህመድ ሙሳ አሊ ከሁሉም አስቀድሜና የዚህ መድረሳ ተጠቃሚ የሆናችሁት የቢሾፍቱ ከተማ ኸዲጃ በቡገያ አካባቢ የሚገኘው ኸዲጃ መስጊድ ጀማዎቻችን እንዲሁም ልጆቻችን በአጠቃላይ የዚህ ተጠቃሚ የሆነው በሙሉ እንኳን ደስ አላችሁ እንኳን ደስ አለን ልላችሁ እወዳለሁ። የተከበራችሁ እንግዶቻችን እንዲሁም የተከበራችሁ አድማ ተሳታፊዎቻችን የኸዲጃ መስጊድ እንደሚታወቀው በተለያዩ ትላልቅ ውጣ ወረዳዎች በጣም አስቸጋሪና ውስብስብ በነበረበት ጊዜ የተገኘ መስጊድ ነው ማለት ይቻላል። እንደምታውቁት እዚህ አካባቢ የነበሩ ጀማዎቻችን እንተዋወቃለን እናውቃለን። ውስብ ከመሆናችንም አንፃር ሁኔታዎቹም ውስብስብ ከመሆኑ አንፃር አካባቢው ላይ የሚበዛውም ምን እንደሚሆን ሁላችሁም ታውቃላችሁ። ከነዚህና ከመሰል ችግሮች በሙሉ አላህ ረድቶን ለዚህ ደረጃ ላበቀን ትልቁ አላህን ማመስገን ያስፈልጋልና አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን። ይህን ካልኩ በኋላ ይህ ኸዲጃ መስጊድ በ1902 2012 ዓመተ ምህረት ነው በእጃችን ገብቶ ህጋዊ ካርታና ፕላን ተሰጥቶን በህጋዊነት የምንንቀሳቀስበት የህጋዊ ባለመብት ይዞታ ያለን መሆኑን በግልጽ ይታወቃል። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ከዛን ጊዜ ጀምሮ በተዘዋዋሪ ሁኔታ በአህሉል ኸይሮች ይሄ መስጊድ እንዲሰራ ብዙ የጀማዎቻችን ትግል የኮሚቴዎቻችንን ትግል በአጠቃላይ የቢሾፍቱ ከተማ መጅሊስም ሆነ ማህበረሰብ ትልቅ እንቅስቃሴ ነው ሲደረግበት የነበረው ማለት ነው። ሆኖም ግን በመሃል የኢስላሚክ አሶሲዬሽን ድርጅት የሚባለው የሀገር በቀል የሆነ ድርጅት ነውና በሆነ ጊዜ ለመስራት
ከቢሾፍቱ ከተማ ጥናት በተደረገበት ጊዜ የኛ መስጊድ ተጠንቶ እውቅናም አግኝቶ እንዲሰራ ተወስኖ ይሄው እንደምታዩት መሰረቱ ተጀምሯል ማለት ነው። ይሄን የተጀመረ መሰረት እየሰሩ እያሉ ጥሩ ደረጃም ላይ የደረሱ እያሉ ከኛ ጋር በገቡት አግሪመንት ብዙ ሁኔታዎችን ካከናወኑ በኋላ በመጨረሻ ላይ ኢትዮጵያ ውስጥ አንድ መስጊድ ከሚሰራ ሌላ ሀገር እንደ ምሳሌ ኬንያ ሁለት መስጊድ ሊሰራ ይችላል። ስለዚህ እዛ ለመስራት ሐሳቡ አለን ከሚል አንፃር በራሳቸው ፍላጎት እኛ በጣም ምኞት እያለን ድጋፍም እያለን ጉጉትም እያለን ጥሎን ሄዱ ማለት ነው። ግን አላህ ጥሎን አልጣለንም። አልহামዱሊላህ ለዚህ በቅተናል። እንደምታዩት ቆርቆሮም ቢሆን በጥሩ ሁኔታ አመቻችተን ኢባዳችንን እያከናወንበት ነው። አላሁ አክበር አላሁ አክበር። አዎ ይሄ በዚህ እንዳለ በቅርብ ጊዜ በዚህ መድረሳ ዙሪያ በተያያዘ ጉዳይ እነ አህመድዬ ለጉብኝት ወደ ቢሾፍቱ ሲመጡ ወደዚህ አካባቢያችን ላይ እንደምታውቁት ሪዞርቶች ይበዛሉ። አካባቢውንም ሲያዩ አዛን ይሰማሉ። አዛን ሲሰሙ መስጊድ ለመስገድ ነው ወደዚህ እየፈለጉ የነበሩት። ሲፈልጉ አንድ ግለሰብን ያገኛሉ። ያን ግለሰብ ሲያገኙ ይዟቸው ግለሰቡ ያመጣል። ግለሰቡ ካመጣ በኋላ በእያንዳንዱ እነሱም መጎብኘትን ፈለጉ። አየሩ ደስ አላቸው። ሁኔታውም የኛም አፕሮች ይመስለኛል በጣም ልባቸውን ሰረቀ መሰለኝ። ካዩ በኋላ ወደው የእናንተ ልጆች የኛ ልጆች በጥሩ ሁኔታ ቅርአትን እየቀሩ እያሉ እኛም አላህ ከሰጠን ውስጥ ባይሆን ሴቶች እየሰገዱበት ልጆች እየቀሩበት ልጆች እየቀሩ ግን ሴቶች ለመስገድ ሲመጡ የሚወጡበትን ሁኔታ አይተን ይሄን እርግጠኛ ነኝ የኛ ማህበርም አይተው የኛ ግሩፕም እውቅና ይሰጠዋል የሚል ግምትም ስላለኝ ኢንሻአላህ ይሄንን እናስባለን ኢንሻአላህ በማለት ሰየመው ነው የመጡት። አላሁ አክበር አላሁ አክበር። አህመድ ሙሳ አሊ ናቸው ማለት ነው ከመጡት እንግዶቻቸው ጋር ማለት ነው። በቀጥታ ከዛም በኋላ በዋትስአፕ በስልክ ነው ስንለዋወጥ የቆየ ነው። በቀጥታ የነሱ ተወካይ አዲስ አበባ አለ። እነሱም መጥተው አዩ፣ ቦታውን ተረዱ። በጣም ድጋፍ ያስፈልጋቸዋል ከሚል አንፃር ውሳኔያቸውን ወስነው ይሄው በጣም በአማራና በደመቀ ሁኔታ ይሄ የምናየውን ከመስጊዳችን የተሻለ ቤት የሚባለውን ለዚህ አበቁን። ለዚህ ላደረጉልን በአኽራም በአዱኛም አላህ ይወፍቃቸው፣ አላህ ጤንነቱን ይስጣቸው፣ ምስጋና ይገባቸዋልና አላሁ አክበር አላሁ አክበር። የተከበራችሁ እንግዶቻችን ከዚህም በኋላ ልክ እንዳልኳችሁ መስጊዳችን ውስጥ የሚቀሩት ልጆች ያው ብዛታቸው ገለጽንላቸው፣ የሚያስፈልገውን ገለጽንላቸው። ወደ 70 ልጆች እንደሚቀሩ እነሱም ማወቁ ተረዱ። ከዛም በኋላ ነው ይሄ ድጋፍ ተደርጎ ይሄ የተፈጸመው። በአጠቃላይ ለተደረገው በሙሉ ላደረጉልን በሙሉ እጅግ በአላህ ስም ምስጋና እናቀርባለን። አላህ ይስጥልን። አላሁ አክበር። በአጠቃላይ ክቡር የተከበራችሁና በጣም የምንወዳችሁ የምናከብራችሁ ለዚህ ደረጃ ላደረሳችሁልን ቀጣይም ይሄ ጀማዓ ይሄ መስጊድ የእናንተ ነው፣ የኛ ብቻም አይደለም። እንደምታዩት ይሄ ቦታ ታሪካዊ ቦታ ነው። በእስልምናም የራሱ የሆነ ታሪክ አለው። ከዚህ አንፃር በእናንተ በኩል በእናንተ ማህበር
የተጀመረው መስጊድ አለ። የኛም የጀማዓዎቻችን ጥሩ ተነሳሽነት አለ። የእናንተ ተነሳሽነት ከታከለበት እርግጠኛ ነኝ የሚሳካበት ብዙ ነገሮችም አሉ የሚል እምነት አለን። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ። ከዚህ በመቀጠል አብዱራህማን ከዚህ በመቀጠል ይህንን ምርቃት አስመልክተው የዚህ መድረሳ ጀምሮ በመጨረሳቸው ለዚህ ላበቁን ለኢትዮ ሙስሊም ማህበር ግዳ ቅርንጫፍ ተወካይ አቶ አህመድዬ ሙሳ አሊ መጥተው ንግግር እንዲያደርጉልኝ በራሴና በጀማዓዎቻችን ስም ጋብዘዋለሁ። አላሁ አክበር። kanatti aansuudhaan haala ijaarsa madrasaa akkasumas karoora ufduraa fi ijaarsa masjidaa fi yaada haasawaa gabaabaa kan godhan obbo Ahmedin garanatti affeeruu jira. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil khalqil mursalin وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد እኔ እንጃ እንግዲህ ዛሬ እኔ ቃላት ያንሰኛል። አልሐምዱሊላህ አመሉ ፈሰሪየ አላሁ አዕማለኩም ነው የሚባለው። ኢን አሕሰንቱም ሊአንፉሲኩም ነው የሚባለው። ይሄ ዛሬ እኛ የሰራ ነው እናንተ ፊት እንደዚህ የሚገለጽ ነገር አይደለም፣ በጣም ትንሽ ነው። አላህ ለዚህ ኸይር ስራ እንድንሰራ ላበቃን ከማናችሁም በፊት አቡ ሁሴንን ላመሰግነው እፈልጋለሁ። እስቲ ተክቢር አድርጉ። ተክቢር። እንግዲህ አላህ ሲሻው ወይም አላህ ኸይር ሲመራን የዛሬ 8 ወር አካባቢ ወደዚህ መተን ነበር። ከሳውዲ ለእረፍት ነበር ከቤተሰብ ጋር የመጣ ነው እና አዛን ወጣ። ጁምዓ ቀን ነበረ። ከዛ የጁምዓን ሰላት የዋጅባችን ለመወጣት ወጥተን እዚህ ሰፈር ስንፈልግ ድምፁን ሰምተን ስናጠያይቅ የአላህ ነገር ሆኖ ማንን እናገኛለን? ኦቦ ሁሴንን፣ ዱረታ ኦቦ ሁሴንን አገኘናቸው። ኦቦ ሁሴንን አግኝተናቸው አመጡን። ግቢውን ሳው በጣም ደስ አለን። አላህ ሻሂዴ ነው። ሁልጊዜም በየሄድኩበት መንገድ የማየው በየሄድኩበት መስጊድ የማየው ስፋቱን ነው የማየው፣ መሬቱን ነው የማየው። ወላሂ ኢትዮጵያ ውስጥ እንዳለ መስጊዶች ቢሰባሰቡ የአንድ ነን ሙስሊም የሆኑትን መስጊድ እንትናቸውን አይሞላም። በጣም ትንሽ ነች እና ቀጥታ መተን ያረፍነው ፕላኑ ላይ ነው። ያንን አየን። ያንን በምርቃና ነው መሰለኝ ትንሽ በምርቃና አየነው ቦታውን። በኋላ ዞር ስንል የሆነች ቦታ አየሁኝ። ይቺ ነች ማለት ነው። ፕላን ተደርጎባታል። በዚህ ላይ የሚቀራት ትንሽ ነበር። የዛኔ ኢንሻአላህ ብዙም ባንል አላህ ይኸው ባሰብነው መሰረት አሳክቶልን ለዚህ መስጊድ መሰራት ከኛ በላይ የዚህ መስጊዱ ኮሚቴው ኦቦ ሁሴንም ትልቅ ተስዋጽኦ አድርገዋል። እኛ ያደረግነው በጣም ጥቂት ነገር ነው። ቀን በቀን እንደ ፕሮጀክት ማናጀር ሆነው ቀን በቀን ያለበትን ቦታ ምን ላይ እንደደረሰ ምን እንደሚያስፈልገው እስከ ቅርቧ እቺ አፈር እስክትሞላበት ድረስ እየተከታተልን ዛሬ ደርሰናል። አልহামዱሊላህ ረብል ዓለሚን። እና ይሄው አላህ ነው እንግዲህ። ብዙ ሰዎች እኮ ገንዘብ አላቸው እኮ አላህ እኮ ስላሻሻው እኮ አላህ እኮ ዝም ብሎ አይደለም እኮ ገንዘብ ስላለው ብቻ እኮ አይደለም ኸይር የሚሰራው እኮ። አንዳንዱ ጠብቅ ተብሏል፣ አንዳንዱን ደግሞ ስጥ ተብሏል። ሁለት መላእክቶች ጧት ዱዓ የሚያደርጉት አለ እኮ አላህ ለሚሰጠው ስጠው ለማይሰጠው ደግሞ እንትን አድርግለት ብሎ የሚራገሙም አሉ። ስለዚህ ኢንሻአላህ አላህ ካለ ህልማችን ነው ትልቅ መስጊድ ከዛም አልፎ ጃማዓ የምንሰራበት ህልማችን ነው። ማንኛውም ሙስሊም የሚመኘው ነው። በዚህ ከተማ ከዚህ ከአዲስ አበባ ተነስተን እስከምንመጣ ስንት ነን ሙስሊሞች ቦታዎችን ቆጥረናል። ቢሾፍቱ ግን እስካሁን አልፈናል። መንገድ ተሳስተንም ብዙ ሚናራ አላየንም። ኢንሻአላህ አላህ ካለ
ይሄ ሚናራ ይቆማል እና አላሁ አክበር አላሁ አክበር እንሰራለን። ኧረ ያንሳል። አላሁ አክበር እና በዚህ አጋጣሚ እስቲ ሙቤም መጥቶ አንድ ነገር እንድል ሲጋብዘዋለሁ። ሙቤም የምታውቁት ናቸው። ሙባረክን ታውቁታላችሁ። ሙባረክ ወንድ ሙባረክ እና ኑር ኢብራሂም ኑ እንጂ ነው። የኮሚቴው ሙስሊም ነው። እኔ ተወካያችሁ ነኝ። ኑና እስቲ እንተጋገዝ እና አብሽሩ። ይሄ መድረሳ በዚህ አይቀርም። ምን ይታወቃል፣ ነገ ኮሌጅ ልናደርገው እንችላለን። ስለዚህ አብሽሩ፣ ተመኙ፣ ብቻ ንያ ግቡ። በስ የሚሞላው አላህ ነው። ታውቃላችሁ አይደለ? ነቢዩላህ ኢብራሂም ያኔ መሰለ በረሃ ውስጥ ፈአዝን ያለው እኮ አላህ፣ አንተ ብቻ አዝን ያለው። ስለዚህ ከኛ ውስጥ አንዱ ሊሰራው ይችላል። ዋናው ቦታ ተገኝቷል። እንደሚሰራ ሁላችሁም ዱዓ አድርጉበት፣ አላህ ይሞላዋል። ስላዳመጣችሁን አመሰግናለሁ። afaan keenya nan dhaga'amalee baay'ee dubbachuu hin danda'u. Anis waggaa 28 Saawudii keessa taa'eera. Wallaggaa keessatti na la'e ani guddaa Addis Ababaa achuma Saawudii keessa waggaa 30 achi taa'eera. Akkam abbaan narraa xinnoo narraa baddeetti. Gambadan bitna dhaga'a. Kanaaf galatoomaa jenna. Obbo Komaander immoo insha Allah amma ra'iisa akka ta'anitti du'aa isaaniif goona. galatoma. ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ያው አብዛኛውን እንግዲህ ወንድሜ መሐመድም ተናግሮታል፣ ጨርሶታል አብዛኛው ነገር። ትንሽ ስለ ኢትዮ ሙስሊም መረዳጃ ማህበር አንዳንድ ነገር ማለት ካለብኝ ኢትዮ ሙስሊም መረዳጃ ማህበር ከተመሰረተ ወደ 10 ዓመታትን አስቆጥሯል። በተለያየ ስራዎች ላይ እየሰራ ይገኛል። በሰው ሰራሽና የተፈጥሮ አደጋዎች ላይ ከኢትዮጵያውያን ጎን ሆኖ ሁሌም በየቦታው የሚደርስ ድርጅት ነው። በመድረሳ ዙሪያ ግን የመጀመሪያው ነው። ዘንድሮ 4 መድረሳዎችን አስጀምሯል በተለያየ ቦታ ላይ። እስካሁን እንግዲህ ጎንደር ሳንጃ የሚባል ቀበሌ ገበሬ ማህበር ላይ ረመዳን ላይ ተመርቆ ስራ የጀመረ አንድ መድረሳ አለ። ይሄ ሁለተኛው የሚመረቅ መድረሳ ነው። ሌሎች 2 መድረሳዎች ደግሞ እየተሰሩ ያሉ አሉ። እነዚህ 4 መድረሳዎች ሲሰሩ 3ቱን የኢትዮ ሙስሊም መረዳጃ ማህበር አባላት ከኪሳቸው አዋጥተው ነው። ጅዳ ያለ ቁጥር 1 አለ፣ አዲስ አበባ ቁጥር 2 አለ። ሁለቱም ጋር ሳንቲም ተሰብስቦ 3ቱ በኢትዮ ሙስሊም መረዳጃ ማህበራት የሚሰራ ሲሆን አንደኛው ግን አንድ እህታችን አላህ ኸይሩል ጀዛዋን ይክፈላት ከልጆቿ ጋር በመሆን ነው ነይታ እያሰራች ያለችው። ለሷም በጣም ዱዓ አድርጉላት። በርካታ ኢትዮጵያኖች አሉ በእንደዚህ ኸይር ስራ ላይ እየተሳተፉ ያሉ መሳተፍ የሚፈልጉ። እሷንም ያው አላህ ልጆቿን ትልቅ ደረጃ ያድርስላት፣ ለኡማውም ለሷም የሚጠቅሙ በእነሱ ደግሞ የምትደሰት ያድርጋት። በዚህ ሁኔታ ያው 4 መድረሳ እያሰራ ነው። ኢንሻአላህ ሌላውንም ስራ እንግዲህ ከናንተው ጋር እንዲሁ እየተነጋገርን የምንሰራው ይሆናል። ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። መርሐባ ሙባረክ አደም እባላለሁኝ። የሂባ ፋውንዴሽን እስላማዊ ድርጅት መስራችና ስራ አስኪያጅ ነኝ። ዛሬ ደግሞ የኢትዮ ሙስሊም የመረዳጃ ማህበር በርካታ የበጎ አድራጎት እንቅስቃሴዎችን የሚሰራ ማህበር ነው። ማህበሩ ምስረታውን ጅዳ ላይ ቢያደርግም ቁጥር 2 ቅርንጫፍ እዚህ ባሉ ዛሬ እዚህ የመጡም ያልመጡም አባላቶችን ጨምሮ በርካታ ስራዎችን ነው የሚሰራው። ምናልባት ኢብሮ ትንሹን ነው ነካ ያደረገው። የዚህ የቁጥር 2 ሊቀመንበራችን ነው። ኢትዮ ሙስሊም እስካሁን ከ32 በላይ የውሃ ጉድጓዶችን ውሃ ለተቸገሩ የገጠር አካባቢዎች አስቆፍሯል። ምናልባት የሚሰራው ከተለያዩ ተቋማት ጋር በመተባበር ጭምር ነው። በተለይ ደግሞ ከሂባ ፋውንዴሽን ጋር እጅና ጓንት ሆነን በርካታ ፕሮጀክቶችን እያነሳን ነው። እስከዛሬም ስንሰራ የነበረው ከሰራነው 86 የውሃ ጉድጓዶች መካከል ኦልሞስት ከ1/4 በላይ ወደ 30 አካባቢ የሚጠጋውን
ኢትዮ ሙስሊም መረዳጃ ማህበር አባላትና እንዲሁም ደግሞ በግል የአባላቱ ወይም የማህበሩ ደጋፊ በሆኑ አካላት ትብብር የተሰሩ ናቸው። ምናልባት ሁሌም ማነሳው በየሄድኩበት መድረክም ብዙዎቻችን ሸገር ሲቲ ሲቋቋም መስጂድ ፈረሳዎች ሲካሄዱ በወቅቱ ለምን መስጂዶች ፈረሱ ብሎ ሸሂድ በሆኑ በአንዋር መስጂድ በሞቱ 6 ሸሂዶች ስም ሰደቃ ጃሪያ እንዲሆን ሁላችንም ረስተን ተኝተን በነበርንበት ወቅት ላይ ኢትዮ ሙስሊም መረዳጃ ማህበር 3 የውሃ ጉድጓድ አስቆፍሮ ሰደቃ ጃሪያ እንዲሆንላቸው ትልቁን ስራ የሰራ ማህበር ነው። ጎፋ ላይ አላሁ አክበር ጎፋ ላይ የጎርፍ አደጋ ወይም የመሬት መንሸራተት ተከስቶ ያ አይነት ችግር ሲከሰት 700 ኪሎ ሜትሮችን አቋርጠው የሄዱ የኢትዮ ሙስሊም መረዳጃ ማህበር የሚያስፈልገውን የበቆሎ ዱቄት ድጋፍ እዛ ድረስ ሄዶ ያደረገ ማህበር ነው። ከዛም አልፎ ደግሞ በየአመቱ ረመዳን በመጣ ቁጥር የኢፍጣር ፓኬጅ ከተማ ውስጥና ከከተማ ውጪ ከሂባ ፋውንዴሽን ጋር በመተባበር የተለያዩ ቡታጅራም ሌሎች ቡራዩ አካባቢም ከኛን ጋር በመተባበር እያደረግን ነው። ከዚህም አልፎ ደግሞ በየአመቱ የቲሞች በትምህርት መርጃ ቁሳቁስ ደብተር፣ ስክሪፕቶ ችግር ምክንያት ከትምህርት ገበታቸው ወደ ኋላ ማለት የለባቸውም በማለት ኢትዮ ሙስሊም መረዳጃ ማህበር በየአመቱ እያስተባበረ ለየቲሞች የደብተር፣ የስክሪፕቶ፣ የቦርሳ እንደዚህ የተለያዩ ቁሳቁሶች ድጋፍ በድምሩ እያደረገ ያለ ተቋም ነውና ይሄ ተቋም ምናልባት ሚዲያ ያላገነነው ብዙ ያልተጮኸለት እንዲጮህም የማይፈልግ ሐቂቃውን ደግሞ ውስጡን ትልቅ አበርክቶ ያደረገ እንደ ተቋምም መጅሊስ ሊሸልመው የሚገባ መንግስት ከጎኑ ሊቆም የሚገባ ተቋም ነውና ይሄን ተቋም እኔ እንደ ሂባ ፋውንዴሽን የሚሰራቸውን የሚያመጣቸውን ፕሮጀክቶች ተቀብሏል። ወደዚህኛው መድረሳም ስንመጣ መድረሳ መስራትን ሲያስብ ሌሎችም ፕሮጀክቶች ሲያስብ ሙባረክን ያማክራል፣ ሂባ ፋውንዴሽንን ያማክራል። ሂባ ፋውንዴሽንን ያማክራል። ያው ጋዜጠኛ ትንሽ ንግግር ያረዝማልና እንደሱ እሺ፣ ይሰማል። አሁን ዘጋውት ባትሪ መርሐባ፣ አሁን ይሰማል መሰለኝ። ያው እንደ ጋዜጠኛ አንዴ ማይክ ከያዘ ቶሎ አይለቅም፣ ችግር ነው። ላለመምጣት ነበር እስካሁን ጥረት ያደረኩት የነበረው። አህመድ ከጠራኝ አይቀር አጋጣሚ መጠቀም አለብኝ ብዬ ነው። ይሄ ፕሮጀክት ሲመጣም እንግዲህ እነ ሙስሊም እዚህም ያሉት ደግሞ እና ኢብራሂም የኢትዮ ሙስሊም ቁጥር 1 ቁጥር 2 አባላት ቢሾፍቱ ባቡጋያ አካባቢ ጋር ተጀምሮ ያልተጠናቀቀ መሰረት ብቻ ወጥቶለት የቀረ አንድ መድረሳ አለ፣ መስራት አስበናል፣ ምን ይሻላል የሚል ሐሳብ ቀረበ። ከዛ በኋላ መጥቼ ቦታውን እንዳያውን የተደረገው ከነ ኮማንደር ሁሴን ጋር ተደዋወልን። መጣው ቦታውን አየው፣ ፎቶ አንስቼ ቪዲዮ አንስቼ ላኩላቸው። ያው የሚያስፈልጉ ግብአቶች እንዲሟሉ ተደርጎ በኮማንደር ሁሴን እንግዲህ ኃላፊነቱን ወስደው ዛሬ እዚህ ደረጃ ደርሷል። ለዚህ በመድረሱ እጅግ በጣም ደስ ብሎኛል። ምክንያቱም የአላህ ቤትና መድረሳ ሲሰራ ማይደሰት የለም አይደለ? ምክንያቱም እስልምና የሚተላለፍበት አንዱ መንገድ መድረሳዎች፣ ሐሪማዎች፣ ዛዊያዎች ሲስፋፉ ነው፣ ሲጠናከሩ ነው፣ ሲበረታቱ ነው። ዛሬ እኛ ጋር የደረሰው ምናልባት ቤታችን በፌስቡክ እና በቲክቶክ የምንከታተለው በቲቪ የምንከታተለው እስልምና አባቶቻችን ቅድም ውስጥም ተብሏል ድንጋይ ላይ እንጨት ላይ ቀሪያ እያሉ በውሻ እየተባረሩ በስንት አይነት ፍጋት ውስጥ የመጣ ዲን ነው። ዛሬ እኛ እንደ ልባችን እየተዝናናንበት ስንፈልግ ስክሮል ስንፈልግ እያየ ነው እየጠፋን ብልጭ ድርግም የምናደርገው እስልምና ብዙ ዋጋም የተከፈለለት ነው። ከሰሃባ አንስቶ እስከ ዛሬ ትውልድ ያሉ ዑለማዎቻችን ዋጋ ከፍለዋልና ለሱ እንቅስቃሴ የሚሆን ነገር ደግሞ መደረግ አለበት ሲባል ያው ከጎን መቆም ግዴታችን ስለነበረ ነው። አልহামዱሊላህ እዚህ ደርሶ ስላየነው ደስ ብሎናል። ኢንሻአላህ በሌላ ኸይር ስራ እንገናኛለን ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። አላህ መጨረሻውንም ያማረ አላህ ያድርግ። ከዚህ የሚወጡ ልጆች ለዓለም ዓሊም ሆነው ምናከፋፍላቸው ኤክስፖርት ምናደርጋቸው ዓሊሞች የሚፈራበት ቤት አላህ ያድርግልን። اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر رب جزاء ثانية كفلوا الله أكبر الله أكبر أما كوبا ستة رجال جدا
kenna quraana bakka bu'oota dhaabbata wal gargaarsaa Itiyoo Musliimii kennamaa jiru. Akkuma isin argitan quraana xixiqqaallee quraana juuza soddomaallee fidanii ustaazni nurraa haa fudhatan waan jedhaa jiraniif Allahu akbar Allahu akbar. ኦኬ አሁን በመቀጠል የሚደረገው ምንድነው? የቁርአን ስጦታ ከኢትዮ ሙስሊም መረዳጃ ማህበር ቁርአን በስጦታ መልክ ለማበርከት ዝግጁ ናቸው። ኡስታዝ ማን ነው ኢዘዲን አጠገባቸው ቆሟል። ያው ቁርአኑን ለመረከብ አላሁ አክበር አላሁ አክበር አላሁ አክበር ማሻአላህ። እንግዲህ ቢስሚላህ አልሐምዱሊላህ ወሰላቱ ወሰላሙ ዐላ ረሱሊላህ። እንኳን ደስ ያላችሁ፣ እንኳን ለዚህ ያደረሳችሁ። አሁን የተባለው ነገሮች ሁሉ እንዳሉ ሆነው የቁርአኑ ግን አማና ነው፣ ግዴታ ነው። ሁላችሁም ልትቀሩበት ቀርታችሁ ልታስቀሩበት ያ ነው ሲሆን ነው ሰውየው አጅር የሚደርሰው ማለት ነው። እናንተም ነገ የዚህ አርአያ ተከታይ ሆናችሁ ኢንሻአላህ ዓለም የሚጠቅም ዓለምን የሚያስተምር ከዚህ ውስጥ የሚወጡ የዲን ልጆች ሊኖሩ ይችላሉና ሁላችሁም ከቁርአኑ ጋር የምንሰጠው አማና ነውና ሁላችሁም አማናችሁን እንድትጠብቁልን እንፈልጋለን። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ጀዛኩሙላሁ ኸይረን ጀዛ። እሺ አላሁ አክበር አላሁ አክበር። kanatti aansee sagantaa daawwaa tarbiyaa barattootaa jedhu imaamni keenya kan masjiida Khadiijaa Ustaaz Izzaddiin gara waltajjiitti affeera. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Guyyaa gammachuu dubbina markaabada alhamdulillah guyyaarraa gammachuu guddaa irratti kan nuti argamnu baga rabbiin nu gammachiise alhamdulillahi rabbil alamin. Bakka wiirtuu burqaa diinii bakka maqaan rabbii ol kaafamee itti dubbatamu bakka rabbii fi ilmi namaa itti wal barsiifamu madrasaa guyyaa har'aa haala kanaan ijaaranii bakka kanatti Itiyoo Marradaaja Muslim Mahbar yookaan afaan Oromootiin immoo deeggarsa dhaabbata walgargaarsa Itiyoo Muslim damee Jiddaa jedha afaan Oromootiin kan barreeffame. Guyyaa har'aa waan kana asitti nu gochuu jiraatiin qur'aana kanas immoo akkatti qaraanii ijoolleen irraa baratanii sadarkaa guddaa irra ga'an nu kennuu isaaniitiin al tokko nu galateeffadhaa. Rabbiin jannata olaanaa addunyaa taanutti rabbiin jaraafa kennu nu galateeffadhaa. Takbiir Allahu akbar Allahu akbar. Sagantaa daawwaa kannaa kennamee fi kanan itti qophaa'e dheeraa isaa ture. Keessummoonni immoo deemuudhaaf sardamaa jiru. Nu gaggeessaa jedhaaru waan ta'eef ustaaznis Sheekh Ibrahim as jiru. Sa'aatii isaanii fudhachuurra an waltajjicha gadhiisen isaaniif dabarsee gaggabaabsanii keessummaa akka nu gaggeessan taasisa ኢንሻአላህ። akkasii wayyuu ወሊገላ ኢንሻአላህ በአማርኛ መልእክቱን ለመድገም ያክል ዛሬ ያው ትልቅ የደስታ ቀን ነው። በዛሬ የደስታ ዕለት ንግግሮች እስካሁን የተደረጉት በቂ ስለሆኑ እኔ መድረኩን በቶሎ ለቃለሁ። አንደኛ እንግዶች እየቸኩሉ ስለሆነ፣ ሁለተኛ ደግሞ ኡስታዞች እዚህ ስላሉ ዛሬ መድረኩን ለነሱ ለቃለሁ። በርግጥ ሰፊ ሰዓት ወስጄ ነበር የተዘጋጀሁት፣ ነገር ግን ከእንግዶቹ ሁኔታ አንፃርም ለመልቀቅ እሞክራለሁ። ዛሬ አንድ መልእክት ብቻ ላስተላልፍና ልውረድ። እየተደጋገመ የመጣ መልእክት ነው። ዛሬ ትልቅ የደስታ ቀን ላይ ነው የምንገኘው። እስላማዊ ማዕከል የዲን መሰረት የሚጣልበት እውቀት የአላህ ቃል ከፍ ብሎ የሚነበብበትና የሚማርበት ፍጡር ከፈጣሪ ጋር የሚተዋወቅበትን ቦታ ዛሬ ሰርተው ያስረከቡልን የኢትዮ ሙስሊም መረዳጃ ማህበርን በቀጣዩ ዓለም እዚህ ያለውን ህይወታቸውን ጨርሶ እዛ መሰባሰቢያው ቀን ላይ አላህ በላይኛው የጀነት ክፍል በተጌጠው የጀነት ክፍል ይሸልማቸው፣ ይሰብስባቸው፣ ይሰብስበን። አመስግኑልኝ። ተክቢር አላሁ አክበር አላሁ ደውረቱል አባኢ ወልኡመሃት ፊ ተርቢየቲል አብናእ የሚል ነበረ። የእናትና አባት ኃላፊነት ሚና ህፃናትን በማሳደግ ላይ የሚል
እዚሁ በተገኙበት እነሱ መድረሳውን አስረክቦናሉ። ቀጣዩ የቤት ስራ የኛ ስለሆነ እሱን ልነግራችሁ ነበረ፣ ግን እንግዶች ይቾክራሉ። ሰዓታቸውንም ላለመሻማት አሳጥሬ ከመድረክ ወርዳለሁ። እኔ ኡስታዝ ኢብራሂምን ወደ መድረክ ጋብዝና አጭር መልእክት እሳቸው ያስተላልፉልናል። ኡስታዝ ኢብራሂም ወደ መድረክ። አላሁ አክበር። جاء رجل إلى خليفة المسلمين عمر بن الخطاب رضي الله عنه عند سو ودت علاقو صحابة ولتنياو የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምትኮኑ ኡማውን ሲመራ ወደ ነበረው ዑመር ረዲየላሁ ዐንሁ ይመጣል። እንደመጣም ምን አላቸው? ለምንድን ነው የመጣው ሲባል ለክስ ነው የመጣው። መክሰስ የፈለገው ማንን ነው? የሽኩ ኢለይሂ ዑቁቀ ኢብኒሂ ልጁ እንደበደለው ለመናገር ወደ ኸሊፋ ይመጣል። በእስልምና ታሪክ እያንዳንዱን የኢስላም ህግ ሲሰብሩ እዛው የሚያስተካክላችሁ ሰው አለ። ነገ አኺራ ሄዳችሁ በጀሃነም ከመቃጠል እዚሁ ማስተካከሉ የተሻለ ስለሆነ ወደ ዑመር ይመጣና ምን ይላቸዋል? ልጄ በጣም አስቸገረኝ፣ ሐቄን አጎደለብኝ። እርሶ የሙስሊሞች መሪ ኖት፣ ልጄ እንዲቀጣ ፈልጋለሁ፣ ይጥሩና ይቅጡልኝ፣ ሐቄን አግድሏልና ብሎ ይነግራቸዋል። ዑመር እንደሰሙ ሁሌም መሪዎች የሚያደርጉት ምንድነው? ሁለቱንም ጎን መስማት ስለሆነ ተከሳሽ ልጅን ወደ መድረክ ይጠሩታል። ና ትፈለጋለህ፣ አባትን የበደልክበትን ትከፍላለህ ይሉና ልጁን ይጠሩታል። ልጁ ወደ ታላቁ ሰሃቢይና ኸሊፋ ዑመር ኢብኑ ኸጣብ ይመጣና አቤት አንቱ አሚረል ሙእሚኒን ፈለጉኝ እንደ ይላቸዋል። አዎ ፈልጌሃለሁ፣ አባቴ ከሷል፣ በጣም ብዙ መብቶችን አጉድለሃል። እየሰማችሁኝ ነው? አባቶች በደንብ ስሙኝ፣ ሌሎች ባሰሙም ችግር የለውም እናንተን ስለሚመለከት። ልጆችም ስሙኝ፣ መብታችሁን እዛው ስለምታገኙ ማለት ነው። እየሰማችሁ ነው ወጣቶች? እናንተም እየሰማችሁ፣ እናንተም መድረሳ ውስጥ አገኛችኋለሁ፣ ችግር የለውም። ሌሎቻችሁን ነው ብዙ ጊዜ ማላገኘው፣ ለእናንተ ነው። ከዛ ምንድነው ይላችኋል? አባትህ ብዙ እንደበደልከው ነግሮኛል፣ ተከሳሃል። ለምን አባቴን እንደበደልክ ታስረዳኛለህ? አለበለዚያ ወደ ቅጣት እገባለሁ ይሉታል። ከዛ ልጁ ምን ይላል? አሚረል ሙእሚኒን አባቴን እንደበደልኩ ነው የተነገሩት። አዎ፣ ስለዚህ አንድ ጥያቄ መጠየቅ እፈልጋለሁ ክሱን ለመመለስ ይላቸዋል። ምንድነው ብሎ ሲጠይቁት ምን አለ ልጁ? እኛ የአባትና የእናት ሐቅን በተመለከተ ብዙ ተነግሮናል፣ ተምረናል። በድየም ሊሆን ይችላል፣ ተበድየም ሊሆን ይችላል። ግን ማወቅ የምፈልገው ነገር ስላለ ነው። አባትና እናት መብት አላቸው ከልጅ የሚለውን ሰምቻለሁ። ልጅስ ከአባት መብት የለውም እንዴ ይላቸዋል። ልጅ ከአባት መብት የለውም እንዴ? ምናልባት ኦሮምኛ ማይሰሙ ልጆች ሰዎች ስላሉ ወደኋላ ተመልሼ ታሪኩን በኦሮምኛ ልድገመውና መልሳቸው ጋር ስንደርስ እንቀጥላለን ኢንሻአላህ። ሀራ ከነን ዱበቹ በርባዱ ነሞታ አፋን ኦሮሞ ቆፈ ደጌሰኒፍ ጀቹዳ ዋኢ ኢስኒፊ ኢጆሌ ኬሰን ጅዱ ጅሩ አባተውፍ ሃደተውን ጨራሳ ረቢ ስኒ ከኔራ አልহামዱሊላሂ ረቢል ዓለሚን በገገመደን ገሩ namna amantii qabus abbaan ta'a, namna amantii hin qabnes abbaan ta'a, kaafirris abbaan ta'a. Amaazoniin keessa deemtanii baddaa keessa jarri jiraatan nam tokko miidiyaa waan jedhamu hin beekne kaameraa gaafa arganu fiiganu namoonni baddaa keessa jiraatanullee abbaaf haadha ta'u hin dadhabne. Dahuu yoo ta'e abbaaf haadhummaan kan islaamaa dahuu irratti miti kan xiyyeeffatu. Abbaa taate haadha taate kaate itti gaafatamummaa biraa jira. Waa itti gaafatamummaa keessaniiti har'a kan dubbannu waan ta'eef isa sana irratti dubbachuun barbaada. Sana seenaa tokko nan jalqabe seenaa sanan irra sinii deebi'e. Nam tokko gara Amiira Mu'minaa Umar ibn Khattaab dhufee gaaffii tokko dhiyeessaaf yookaan himannaadhaaf dhufe. Maal jedhe isaan bira dhufee yaa Amiiral Mu'miniin mucaan koo mirga koo baay'ee dhiibeera. Waa baay'ee natti balleessaa jira. Khaliifaan Islaamaa bakka kana utuu jiru mucaan koo na miidhuun qabu. Kanaaf jecha akka naaf adabdanuun barbaadaa jedhee gaafateen. Isaanis akka abbaarraa dhaga'aniin maal godhanii ilmoo waamsisan. Ilmoo isa himatame sanaa jechuudha. Gara waltajjii dhufee Amiira Mu'minaa Umariin bira dhufee. Umar akkuma dhufeen gaaffii tokko gaafataniin maaliif abbaa kee miite? Abbaan kee si kasasaa jira maaliif miite jedhanii gaafataniin. Mucaan sunis erga dhaga'e booda Amiiral Mu'minii abbaa koo na kasase
gaafii tokkoon qaba deebii sana deebisuu duratti jedheen maanni jennaan haqqi haadhaaf abbaa dhageenye irra hin beekne garuu kanan baruu barbaade ilmoon abbaarraa mirga tokko hin qabu nuti yoo mirga wa hin qabnu abbaarraa kan gaafannu jedhee isaan gaafate Amir al-Mu'minin Umar deebii tokko kennaniif deebiin isaanii maanni Amaariffaan jira alan deebiu ኦሮሚፋን እትደብነ ኢንሻአላህ ወደ አማርኛ ተመልሻለሁ አማርኛ ለምትሰሙት የቱ ጋር ነው የቆምነው ያ ዑመር መልስ ጋር አይደለ መብት ልጆች እየሰማችሁ አባቶችም እየሰማችሁ በደንብ ስሙኝ ልጅ ከአባት መብት አለው ወይ ብሎ ነው ኸሊፋውን የጠየቃቸው እሳቸውም ምን ብለው መለሱ በላ መብት አለው ልጅ ቢያንስ የሚከተሉትን ሶስቱን መብቶች አንድ አባት ለልጁ ሊያደርግለት ይገባል ወይንም ልጁ ከአባት የሚያገኛቸው መብቶች ናቸው ብለው ሶስት መብቶችን አስቀመጡለት አንደኛ መብት የመጀመሪያው ምንድነው ሲባል ዑመር ምን አሉ አንደኛ ልጅ ከአባቱ ያለው መብት ምንድነው ጥሩ እናት የማግኘት መብት የልጁ ነው ጥሩ እናት የማግኘት መብት የልጁ ነው ማለትም ጥሩ እናት ለልጁ የመምረጥ ግዴታ ያባት ነው ማለት ነው በሌላ መልኩ አንደኛ መብት ምንድነው ልጅ ከአባት ያለው አባቱ እሱን ከመውለዱ በፊት ሚመርጣት ሚስት ለልጅ ትሁን አትሁን የሚለውን እርግጠኛ መሆን አለበት እሱ ስለፈለገ ስለወደዳት ብቻ ሳይሆን ልጅ ሲወለድ ቀጣዩ ትውልድ መስራት ትችላለች ወይስ አትችልም የሚለውን ማረጋገጥ መቻል አለበት ስለዚህ የመጀመሪያው መብት ምንድነው አባት ለልጁ የሚሰጠው ጥሩ እናት ሊመርጥለት ይገባል አሉ አንደኛው ይሄ ነው በደንብ አዳምጡ ያገባችሁ ሰዎች አላችሁ የወለዳችሁ ከዚህ በኋላ የሚቀየር ነገር አይኖርም ልክ ነኝ የሚቀየር ነገር አይኖርም ከዚህ በኋላ ያሉትን ሁለቱን ግን መቀየር ትችላላችሁ ሁለተኛው አሚር አልሙእሚኒን ልጅ ከአባት መብት አለው ያሉት ምንድነው ወይሐስነ እስመሁ ጥሩ ስም ሊሰይምለት ይገባል ልጅ ከአባቱ ካለው መብት ሁለተኛው ጥሩ ስም ሊሰይምለት ይገባል ይሄም እንደ ግዴታው ለልጁ ወይንም ልጁ ከአባቱ ማግኘት ሁለተኛው ግዴታ ይሄ ነው ጥሩ ስም ሊሰይምለት ይገባል ሀገራችን ላይ ያሉ አይደል ምን ሰማቸው ስሞች አደፍርስ አሸብር ከዛስ ሌላው ድፋባቸው ኩራባቸው አላሁ አክበር አሸብር ይሄን ስም ተሰክመው ሲተኛ ልጁም ላይ ሰላም ነው የሚያገኘው በእርግጥ የኢስላም ስም አይደለም ግን እንደ መብት ልጁ ጥሩ ስም ሊያገኝ ይገባል አባቶቻችሁ ጥሩ ስም እንደሰየሙላችሁ እርግጠኛ መሆን ያስፈልጋል እኔ አልহামዱሊላህ አባቴ ጥሩ ስም ሰይሞልኛል ዒዘዲን የዲን ጥንካሬ ዲኑም ያጠነክር በዲኑም ይበረታ እኔና ስሜ የተለያየን የለየቀና ግን ቢያንስ ሞራል ይሆነኛል ይሄን ስም ይዤ መንቀሳቀስ ለዛ መሰለኝ አባታችን ወንድሜ አሁን ስሙ ሂዝቡላህ ነው እንትኑን አይደለም የሊባኖስን አይደለም ሂዝቡላህ እንደውም አጎቴ መጣና ምን አለ የግለሰብ ስም አጣችሁ ነው ወይ የህዝብ ስም የሰየማችሁት ነው ያለው ሂዝቡላህ ማለት የአላህ ህዝብ አንድ ሰው እንዴት ነው የአላህ ህዝብ የምትሉት ብቻ እኔ ዒዘዲን እሱ ሂዝቡላህ ጥሩ ነገር በዚህ በኩል መብታችንን አሟልቶልናል አባታችን በኔ በኩል እዚህ ውስጥም ብዙ ጥሩ ስሞች እንዳሉ አውቃለሁ ግን አንዳንድ ሰዎች በስም ጉዳይ ራሱ በደል ያደርሳሉ አንድ ነገር ልንገራችሁኛ ሰፈር ካለው በርግጥ ካፊሮች ናቸው ግን ስማቸው አባትየው ጥበቡ ነው እሱ እንኳን ጥሩ ነው ልጅ ተወለደለት አንደኛ ልጅ ሴት ሁለተኛ ሴት ሶስተኛ ሴት አራተኛ ላይ ሲደርስ የተሰየመችው ስም ልጅቷ ስሟ ትንሽ ለየት ስለሚል ማለት ነው እሱ የሚፈልገው ወንድ ነበር አንደኛ ላይ ሴት ሆነ ሁለተኛ ጠበቀ ሴት ሶስተኛ ጠበቀ ሴት አራተኛ ላይ ሲደርስ ስሟ ማን ነው ሀታቱ ኦሮሞኛ መታቁ ገብቷቸዋል ሀታቱ ማለት ትሁን ማለት አሁን እቺ ልጅ አድጋ ትሁን ተብላ አድጋ ማለት የሆነ ነገር ፈጥራሉ ብላ አታስብ መቼስ በዚህ ስም ትሁን ተብላ የተወለደች ልጆች ራሱ ያሳቅቋታል ሀታቱ ነች አራተኛዋ ስለማቃቸው ጎረቤት ስለሆኑ አምስተኛው ደግሞ ወንድ ነው ከነዚህ ሁሉ በኋላ ስለመጣ ስሙ ምንድነው
የት ነበርክ? የት ነበርክ? አሁን አሉ ልጆቹ ሰፈር ውስጥ ማለት ነው። ሀጣቱ ትሁን ነች እሱ የት ነበርክ? አሁን ይህን ስም ተሸክሞ እሱስ ምን አይነት ኑሮ ነው የሚኖረው? ስለዚህ ሁለተኛ መብት አሉ አሚረል ሙእሚኒን ዑመር ጥሩ ስም ሊያገኝ ይገባል። ሶስተኛ ሲባል ሶስተኛው አን ዩዓሊመሁል ኪታብ አልቁርአን ማለት ነው። ዲኑን ሊያስተምረው ይገባል። ሶስተኛ ነው እኔ ማንሳት የምፈልገው። ልጅ ከአባቱ ማግኘት ካለበት ሀቅ አንዱ አባት ልጁን በትክክል ሊያስተምረው ይገባል። አለበለዚያ ዱንያ ላይ ከዑመር ጋር እንደተካሰሱት አላህ ፊት ተመሳሳይ ክሶች ይቀርባሉ። ተመሳሳይ ነገር አላህ ፊት ቆማችሁ ትካሰሳላችሁ። በትክክል ልጃችሁን ካላስቀራችሁ። ቤት ውስጥ ያደገች ልጅ ያለ ቁርአን አድጋ ከሆነ ዛሬውኑ አስቡበት። ሰዓት እየወሰድኩ ነው ይመስለኛል። ለማሳጠር ሞክራለሁ። በመጨረሻም ሁለት ወሲያዎችን ብቻ ላስቀምጥና ልውረድ። አንደኛ አባቶች ልጆች እንዲቀሩ መድረሳው ተሰርቷል። እዚህ ብቻ ሳይሆን ሌላም ቦታ ስለምትሄዱ በየሄዳችሁበት ልጆች እንዲማሩ ከተፈለገ እናንተ ትክክለኛውን መስዋዕትነት ለመክፈል ዝግጁ ሁኑ። መጀመሪያ ልጆቹ ላይ ብቻ አትፍረዱባችሁ። እናንተ አባቶች ትክክለኛ አባትና የመድረሳ ሰው እንዲሆኑ ግፊታችሁ ምን ያክል ነው የሚለውን ነገር በደንብ አስታውሱ። እናቶችም ጭምር የሂሻም ኢብኑ አማርን ታሪክ ታውቃላችሁ። ብዙ ቦታ ስለሚወራ ሂሻም ኢብኑ አማር አባቱ ቤት ሽጦ ነበር ወደ መዲና ይላከው። ቤቱን ሽጦ ማለት ነው። ዛሬ ላይ ቤት መሸጥ አይደለም። እዚህ ፈተና ደርሶባቸዋል ትምህርት ቤት መድረሳ እንዳይሄዱ የሚል አባት አለ። አይ ሚኒስትሪ ተፈታኝ ስለሆነች እንዳትሄድ፣ ሚኒስትሪ ተፈታኝ ስለሆነች ማትሪክ ተፈታኝ ስለሆነች ለጊዜው ቁርአን ምን ታርግ ቤት ታርግና ወደዛ ትመለስ። እንኳን ቤት ሽጦ መላክ አይደለም ለዱንያው እንኳን ትንሽ ነገር መክፈል አይቻልም። የሂሻም አባት ግን ቤቱን ሽጦ ወደ መዲና ሂድ፣ ኢማሙ ማሊክ መዲና ናቸው፣ እዛ ቀርተና ብሎ ነው የላካቸው። መጨረሻ ላይ ያለውን ታሪክ ታውቃላችሁ። በኦርደሩ ከሄድኩኝ ትንሽ ስለሚረዝም ማለት ነው። እዛ እንደደረሰ ምንድነው የተፈጠረው? እንደገባ የመጅሊሱን አዳብ ነው የጣሰው። ኢማሙ ማሊክ እንደሚታወቀው የሳቸው መጅሊስ ላይ ኢማሙ ሻፊ የኢማሙ ማሊክ ደረሳ ሆኖ ሲቀሩ ምንድነው የሚሉት? ወረቀት ስንከፍት እንኳን ኢማሙ ማሊክን ይረብሻል በሚል ቀስ አድርገን ነው የምንከፍተው። ምክንያቱም ትንሽ እንኳን ጸጥታ ከተረበሸ አይፈልጉም ኢማሙ ማሊክ። የኢማሙ ማሊክ ደረሶች የሚታወቁት በምንድነው? በአደብ ነው። እላያቸው ላይ አዋፋት የሚቀመጡ እስኪመስል ድረስ ጸጥ ብሎ ነው የሚያዳምጡት። ሂሻም እዛ እንደደረሱ ግን ኢማሙ ማሊክ ጋር ገቡና ሰዎች ጥያቄ እየጠየቁ ነው። ሲጨርሱ ሂሻም ገብተው ምን አሏቸው? ሐዲስ አስቀሩኝ፣ ሐዲስ ንገሩኝ አሏቸው። ከዛ ምን አሉ ኢማሙ ማሊክ? መጀመሪያ እስኪ ቀርተህ መጣሁን ንገረኝና ሐዲሱን እቀጥልልሃለሁ። አይ እኔ ሐዲስ ለመስማት ነው የመጣሁት፣ ቁርአን ቀርቻለሁ፣ ሐዲሱን ይንገሩኝ። አይ አይደለም። ሶስተኛ ሲደጋጋ ኢማሙ ማሊክ የጀማውን አደብ ጥሰሃል፣ የቂራቱን ማለት ነው፣ ሂድና ይገረፍ ተብሎ ተወሰነ። ሂሻም እንደገባ ማለት ነው ሄደ። 15 ተገረፈ። መጣ እያለቀሰ መቀመጥ ጀመረ። ሲያለቅስ አላቋርጥ አለ። ረጅም ሰዓት ሲያለቅስ ኢማሙ ማሊክ ምን አሉ? ምን ነው ግርፊያው በጣም ያም ነበር እንዴ? አሳመሙ እንዴ? ለምንድን የምታለቅሰው ሲሉት አይደለም አላቸው። አባቴ ቤቱን ሽጦ ነው ሂድና ዒልም ተማር ብሎ ይላከኝ። እንደመጣው ያለ ምንም ጥፋት እርሶ እዚህ ጋር በጅራፍ ተቀበሉኝ። ይሄንን አላህ ዘንድ መቼም ቢሆን ይቀራልዎትም አላቸው። ኢማሙ ማሊክ ምን አሉ? አላህ ዘንድማ መጠየቅ አልፈልግም፣ ከፋራውን ንገረኝ፣ እዚሁ እክስሃለሁ አሉት። እሱም ምን አለ? ይሄኛው ነው አባት ኋላ የሰራውን ስራ የሚያሳየው እዚህ ጋር ልጁ የተናገረው ነገር ነው። ምንድነው ከፋራው ሲባል 15 ጅራፍ መቱኝ አይደለ? አዎ በ15ቱ ጅራፍ ፋንታ 15 ሐዲስ ያስቀሩኝ። ለምን መሰላችሁ? እዛ አባትየው የከፈለውን ነገር ያውቃል፣ እንዴት እንደመጣ ስለሚያውቅ ነው። 15 ሐዲስ ያስተምሩኝ አላቸው። 15ቱን ሐዲስ ያስተማሩ። ልክ ሲያጠናቅቁ ምን አለ? ውሰዱና ጅራፉን ጨምሩልኝ 100ም 200ም 300ም ማለት ነው። በጅራፉ ልክ አንድ ሐዲስ አስተምሩኝ አላቸው። ከዛ ኢማሙ ማሊክ ሳቃሉና ሂድ ለጊዜው ይበቃሃል። ከቤት ያለው ነገር ልጅ እዛ ቦታ እንዲወስን ያደርጋል። እዚህ መድረሳ ውስጥም ሳቀራ ተመሳሳይ ነገር የገጠመኝ ስላለ ነው። እዚህ ውስጥ አለ ልጁ። እናቱን እንኳን ባላቅም አንድ ቀን ይመጣና ለማሐፈዝ ይሞክራል። አይ አልቻልክም ተመለስ አልኩት። ድጋሚ መጣ። አይ አልቻልክም ተመለስ፣ በቃ ነገ ታፍዛለህ ስለው አይ እናቴ ዛሬ ይሄን ሳጨርስ እንዳትመጣ ብለኛለች፣ ስለዚህ ግዴታ ማፈዝ አለብኝ፣ የተቻለኝን አድርጉልኝ። ልጁን ላወጣላችሁ እችላለሁ ከዚህ መሃል ማለት ነው።
ይሄንን ሳታፍዝ እንዳመጣ ብለኛለች እናቴ። ስለዚህ መጨረስ አለብኝ እንደምንም ያሳፍዙኝ። ከኋላ እንዲያነግፍ ሲኖር እዚህ ጋር ያሉ ልጆችን በትክክል ይቀራሉ። ይሄን ነገር አስታውሱ ለማለት ነው። ሰዓታችሁን ወሰድኩባችሁ። እንዳልኩት ብዙ ነበር የተዘጋጀው፣ እሱን አልከፍተውም። እዚህ ጋር እናቆማለን። ኡስታዝ ኢብራሂምን ወደ መድረክ ጋብዤ እኔ ወርዳለሁ። አፍወን ካስረዘምኩባችሁ። መድረሳውን አማና ነው የሰጡን። አማናው በትክክል ተግባራዊ የሚደረገው እነዚህ ቀርተው ትልቅ ቦታ ሲደርሱ ነው። ኢንሻአላህ እኛም በተቻለ መጠን ልጆቹን ለትልቅ ፍሬ ለማብቃት ከዚህ ሞቶ መሀል ሀገርም ላይ እንደ ሀገርም እንደ አፍሪካም እንደ ዓለም አቀፍም ለማብቃት የምንሞክር የምናደርግም ሰዎች አላህ ያድርገን። በዚህ ትብብር ውስጥ እኛ ብቻ ሳንሆን ከቤት ያላችሁ ወላጆች ትልቁን ድርሻ ትወጣላችሁ። ኃላፊነታችሁን ተወጡ ነው። ሰምታችሁኛል። ነረጌ ሰኒቱ ከናፍ አማና ከሰም ባዳ ጀረማና ኑቲ ከነኒሩ ነማ አማና ባቱ ረቢኑ አታይስ አሚን ወሪረፋ ጅርተን ቢሻኑ ግዳኒቱምቲ ከናፉ ረፊቲን በርባቺሱ አማ ኡስታዘ ከነ ደገፈነ ሰገንታ ብራ ከናፈ ለመቱ ጅራ ኢሳን ከንጥሙሩታ ኡስታዝ ኢብራሂምን ወደ መድረክ ጋብዛለሁ። ኡስታዝ ፈለተፈضل መሽኩራን ወማጅራ አላሁ አክበር አላሁ አክበር አላሁ አክበር አላሁ አክበር። የምሳ ሰዓት ተክቢራ ነው የሚመስለው። አላሁ አክበር አላሁ አክበር። السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحقيقة هاو مقنعان نانتر مقاچوهان ደክሞኛል ደክሟቸዋል። እኔ ብዙ አላበዛም። አንደኛ የመድረሳ ያሰሩ ሰዎች ማመስገን እፈልጋለሁ። ፊል ሐቂቃ ወንድሜ ሙባረክ ታሪኩን ወደ ኋላ ደብቆባቸው ነው እንጂ ያው ብዙ የሰራ ልጅ ነው። ማሻአላህ ወንድማችን ነው። ይቺን ብቻ አይደለም መስራት የሚችሉት እነሱ አቅማቸውን ስለማውቀው መስጊዱን መስራት ይችላሉ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። አላሁ አክበር አዎ ኢንሻአላህ አላሁ አክበር። ሌላው ደብረ ዘይት ሙስሊም እንደምታውቁት አሁን ትንሽ ሊመስላችሁ ይችላል። የዛሬ 10 ዓመት የዛሬ 20 ዓመት ምናልባት ትንሽ ነን። አንድ መስጊድ ወይ ሁለት መስጊድ ነበር። ሙባረክ በደንብ ያውቀዋል። ታውን ቀደምም የመስጊድ ዝግጅት አዘጋጅተን ያው መቶ ብር አሰባስቦልናል። ሙባረክ የኸዲጃ መስጊድ ይመስለኛል። ኸዲጃ ይሄ ነው የአቡ ሁረይራ መስጊድ ነው። ፊል ሐቂቃ ደብረ ዘይት ላይ 3 መስጊዶች ነበሩ። አንዱም እንዳውን ቅርብ ኑር መድረሳ ሲሰራ አወሊያ ጋር ተራውጠን ያሰራ ነው መስጊድ ነው። ያ የመድረሳው አካል ነው። የተማሪ መስጊድ እንጂ እሱ መስጊድ አይደለም። ፊል ሐቂቃ ያው መስጊዱ የተማሪ መስጊዶች ነው። ከዛ በተረፈ መናኸሪያና አቡበክር መስጊዶች ናቸው። እዚህ ወንድሞቻችን ከሶማሌ በተፈናቀሉ ምክንያት በየቦታው በመስፈራቸው አላህ ሰበብ አድርጎ የደብረ ዘይት ሙስሊሞች ታቅማቸው በላይ ተንቀሳቅሰው ወደ 20 ምናምን መስጊድ ሆኗል። አሁን አላሁ አክበር ፊል ሐቂቃ የደብረ ዘይት ሙስሊም የሰራው ስራ ቀላል እንዳይመስላችሁ። እና አይሻ መስጊድ የሚባሉ እነ ነሱር መስጊድ የሚባሉ እና አንሷር መስጊድ የሚባሉ እና አይሻ መስጊድ ይሄ ልጃ መስጊድ ራሱ ከ500 ወይንም ከ400 ሺህ ብር በላይ ያወጣው የደብረ ዘይት ሙስሊም ነው። ይሄን ቦታ አለበረከም ያንን ሁላ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ብሮች በእኛው አንደበት በየመስጊዱ ፕሮግራም እያደረግን አውጥተን የሰራናቸው መስጊዶች ናቸው። እነዛ ሁሉ የደብረ ዘይት ሙስሊም እጅ የሌለበት መስጊድ የለም። እዛ መካከል ላይ ምናልባት እንዳው እንደቀላል እንዲያታውት ማለት ነው። ደብረ ዘይት ያው ፊት ታሪኩን ታውቃላችሁ። ደብረ ዘይት የጠንቋይ ሀገር ነው፣ ደብረ ዘይት የክርስቲያን ሀገር ነው ብለው ናዝሬት አዳማ አልፈው ሲሄዱ ዝም ብለው ነበር የሚሄዱት ሰዎቹ። አሁን ግን ያ ተቀይሯል። ኢንሻአላህ ሙሉ በሙሉ ተቀይሯል። ዱዓቶች ግን ይመጣሉ። ደብረ ዘይትን ያልነገጠ ዑለማ የለም። እነ ሼህ መሐመድ ወሊ ረህመቱላህ ዐለይሂ መተዋል። እንደዚሁ ፕሮግራም ተደርጉ። እነ ሼህ ሰይድ አህመድ ሙስጠፋ መተዋል። እነ ዶክተር ጀይላን መተዋል። እነ ሼህ መሐመድ ሁሴን መተዋል። እነ መሐመድ ዘይዘረድን እዚህ እየተበላለሱ ቅዳሜና እሑድ ተፍሲር እያቀሩ ወጣቱን ያነቃቁ። ድሮ እነዚህ ዑለማዎች ሁላ ብዙ ረግጠውታል። እና ትልቅ ነገር አለ ማለት ነው። እና እናንተ ደግሞ የዚህ ማን ነው
የኢትዮጵያ ሙስሊም መረዳጃ ማህበሮች ማህበር ማለት ትልቅ ነገር ነው። ደግሞ የሙባረክ ደግሞ ድርጅት አለ ጎናቸው። ያው ቅድም ከሷፍት መረዳት ችለናል። እሱ አማካራችን ነው ረዳችን ነው እንጂ እሱ ራሱን የቻለ ድርጅት ስላለው ከኛ የበለጥ ይሄንን የደብረ ዘይት ሙስሊም ከ20 በላይ መስጊድ ሲያቋቁምና በቆርቆሮም ቢሆን ሲሰራ የአዲስ አበባ ህዝብ እነዚህ ባለ ድርጅቶች ባልተቤቶች ደግሞ ይሄን እያዩ ዝም ይላሉ የሚል የለኝም እኔ። ኢንሻአላህ እናንተም ለይቱ። ያው ቅድም እንደሰማው ታፋቸው ከኢትዮጵያ አስተጅዳ ነው ያው የዘረጉት። እኛ ደግሞ ከደብረ ዘይት እስካሁን አልወጣንም። ይሄን ሁሉ እየተሰራ ነው ያለው እና ትልቅ እርምጃ ወስዳችሁ እናንተም ለደብረ ዘይት ትኩረት ሰጣችሁ። ብዙ ሰው እየወጣ ነው፣ አገር እየተፈራ ነው። ሐፊዞች በዘንድሮ ሁኔታ ደብረ ዘይት ወላሂ ሐቂቃ አንድ ታሪክ የምነግራችሁ ነገር አንድ መስጊድ ነው ያለው። ቁርአን አስተካክሎ የሚያሰግደን እያጣ በዛ ስንጣላ የነበርን ሰዎች ነን። ያ ሁሉ አልፎ ግን አሁን ደብረ ዘይት ከ15 ያላነሱ ሁፋዞች አሉ። አሁን ደብረ ዘይት ይሄ ሁሉ መስጊድ የቆርቆሮውን በሉም የምኑም በሉት በህፍዝ ነው የተሰገደው ረመዳን። እኛ መስጊድ አቡሶ እዛ ደጃሽ ያለው ከ5 ከ6 በላይ ተህፋዞች አሉን እየተተካኩ ያው አንዳንድ ረካ ማይከፋፈል ሆኖ ነው እንጂ ሁለት ረካ ነበር የሚያሰግዱት። ይሄ ትልቅ ለውጥ ነው። እኛም እናንተንም እንድትራመዱ ወደዚህ ኸይር እንድመጡ እንድሰሩ የሚያረጋችሁ ትልቅ ነገር ልንገራችሁ ብዬ ነው። ስለዚህ ትልቅ እንቅስቃሴ ላይ ነው ያለነው። ትልቅ እየተሰራ ነው ያለው። እዚህ አጋጣሚ ሆኖ ቤት የዚህ ነበር የ8 ወር ተቀምጫለሁ። ሩቆ ወደዚህ ሄጄ ነው እንጂ ወላሂ 2-3 ሰዎች ነው ያለው። ይሄ ኮማንደር እና እኔ ነበር ቤት ስንሰራ አንድ ላይ የዛ ጊዜ። ከዛ አንስቶ ግን ይሄ ሁላ ሰው አሁን ተገንቷል። ይሄ ሁላ ተፈርቷል። ሴቶቹ ምኑ ሲደመር ከ100 በላይ ከ200 በላይ ህዝብ ሰፍሯል። አሁን ይሄ የመጀመሪያው ነው። አሁን ደግሞ ይሄ ሜዳ ሁላ ይሄ በአጠቃላይ ወደዛ ተመርቷል። ይሄ እዚህ አካባቢ እቺ መስጊድ አትበቃም ማለት ነው። ስለዚህ እኛም አቅማችንን እናጠናክራለን። ይሄን መስጊድ ለመስራት ዝግጁ ነን። እኛም እዚሁ እናንተ ደግሞ ባላችሁ አቅም በምታውቁት ድርጅት ያው ብዙ ሀኛ የተሻለ አለ ኸይር ስለምታገኙ ይሄ መስጊድ ተጀምሯል። ይሄ መስጊድ የሚያልቅበትን ሁኔታ አብረን እንድታስቡ እንድናስብ ነው አደራ የምለው። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንግዲህ ይሄንን ማየታችን ትልቅ ነገር ነው። ከትንሽ ተጀምሮ ነው ወደ ትልቅ የሚደረሰው አይደል? ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እኮ የዘንባባ መስጊድ ሰርተው አይደል ያን ሁሉ ተማሪ ያፈሩት። እንደ ጊዜው ሆኖብን ነው እንጂ ለማቅራት ቆርቆሮውም ይበቃ ይችላል። ዋናው ትልቁ ነገር ውስጡ መጠንከር ነው። የዚህ አካባቢ ሰዎች ጥንክርናችሁን እንድትቀጥሉ እናንተ ደግሞ የለም ይሄንን ከማንም ማነስ የለበትም። የሌሎቹ የሃይማኖት ተቋሞች የሌሎቹ መስጊዶች የሌሎቹ እንትኖች ያመረ የኛ ስለምን አያምርም የሚለውን ከዛም አኳያ ነው የምንጠነክረው። እንጠነክራለን። እኛም እናንተም ይሄንን አህለል ኸይር አፈላልጉልን። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንግዲህ በትንሹ ትልቅ የሚመነዳ ጌታ ስለሆነ በዚች ትንሽ ትልቅ ቤት ጀነት እንደሚወለዳችሁ ትልቅ ተስፋ አለኝ። እናንተም ቀጥሉ። ኸይር አይጠገብም። المؤمن لا يشبع من الخير حتى يموت ነው አይደል? حتى يكون منتهى الجنة ወይ ጀናው እስከምንገባ ድረስ አንጠግብም። እናንተም ቀጥሉ፣ እኛም እንቀጥላለን። ፀሐይ እየሞቀን ስለሆነ እዚሁ ላይ አቆመዋለሁ። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይሄንን ፕሮግራማችንን ያዘጋጁትንም ሰዎች አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አጅራቸውን አላህ ይስጣቸው። እናንተንም في ميزان حسناتكم አላህ ያድርግላችሁ። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ዲናችንንም አላህ ይነስረው። አገራችንን ሰላም አላህ ያርግልን። አገራችንን ሰላም አላህ ያርግልን። خصوصا በዲናችን የሚመጣ ነገር አላህ ያዝልን። ትልቅ ሙሲባ ብሎ ማለት ከማንኛው ሙሲባ በላይ በዲኑ የመጣ ሙሲባ ነው። በዲናችን ሙሲባን አላህ ያዝልን። የተቀረው ዱንያ ነው ልታልፈው ትችላለህ። የዲን ጉዳይ ግን እስከ ኢማን የሚፈታተን ስለሆነ አገራችንን ሰላም የዲን ሀገር የተውሂድ ሀገር የዒባዳ ሀገር አላህ ያርግልን እንላለው። እዚሁ ላይ አቆማለሁ። ወሰለላሁ ወሰለም ወባረከ ዐለይሂ። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ተክቢር አላሁ አክበር አላሁ አክበር አላሁ አክበር። ማሻአላህ ኡስታዝ ኢብራሂም ከመጀመሪያ አንስቶ እስከ መጨረሻ
ታሪኩን በአጭሩ ለማቅረብ ሞክረዋል። አላህ ጀዛቸውን ይክፈላቸው። በልጆች የሚመነዱ ቢስሚላህ ራህማን ራሂም ወለሎ ወለሌሳ ጉርና ፈርጊሳ ጉረ ቆፋ ሚቲ አፋኒን ጨሊሳ ወለሎን ኪየሌ ዋኤ ያደቺሳ ነመ ዋሂሜቱ ነመ ሁበቺሳ ወለሎን ኪየ በር ዋኤ ቁርአናቲ ቁርአና ጀቹን ሞ መደ ቤኩምሳቲን ሁንዲ ኬነዩ ወንተ ሲት አርገምኔፍ ቁርአና ከነራ ዋን ባኤ በረኔፍ ቁርአና ከነሜ ስርቲ ሃላሉ ዋ ሁንደ ዱረዩ ዱርስኒ አበረኑ በር ቤኩምሲ ባኤን ኬሰtti argama guddaa fi xiqqaanis irraa barsiifama beekumsa isaarraa tokkomee halaallu salaanni waa hundaa kan durfamee caalu yaabboleettii tiyyaa yaabboleessa kiyyaa salaata kanarratti mee akkamuma jirra masgiida dhufaattaa moo mana salaattaa kan rabbiin ajajeen walitti galaattaa yaa warroota dhiiraa kan rabbiin nuun jedhe masgiida salaata animmoo eessatti kan salaatu laata mee akkuma jirra waa'ee sunnaa irratti quraanaaf hadiisa hordofiinsa irratti areeda guddisa nuun jedha hadiisni isheen tun ammoo mallattoo gaafiiti amma immoo waa'ee salaataa deebina rasuulli nuun jedhan salaata hadaraa gargar baastuu mu'minaa fi kaafiraa jaraan wal fakkaannaa moo waliin fakkaannu haala itti jirruun mee gargar habaafnu yaabboleewwan kiyyaa kan gamanaa gamaa diinii haa barannu diinii jaalatamaa abbaa fedhe rabbiin bar isaan ulfuudha akkasuma kaanis isaan gadi buusa kana kan jedhe bar jaranaa miti hadiisa rasuulaa ergamaa rabbiiti yaabboleewwan kiyyaa wanti isinii dhaamu waa'ee du'aa irratti namni hunda laalu guddaa xiqqaan jedhu barsiisaa barataa bar yeroon isaa geennaan callisee fudhata namni yeroo kanaa barakkitti dhumu qofa ufgattaa achumatti du'u rabbiin kana immoo mallattoodhaaf godha yoom nurraan ga'a jechuun qalbiirra of godha nuti musliimoonni bardu'aan sodaannu garuu kan sodaannu qixaatetti dhumnu namni rabbii ufii seeraan gabbarate teessoo isaa duniyaa aakiratti tolfate garuu kan rabbii isaatiif hin ajajamne lafuma hundattuu akkasaatti salphanneen yaa rabbi nu baasii salphina kanarraa ollaa nabii kennaa nu godh jannatarraa iimaanan kaamilaa rabbi nu haa kennu siraaxa kee irra kan ittiin dabarru kan irratti argamnu eebba madrasaati madrasaan illee kan masgiid Khadiijaati madrasaan illee bar daree lama qaban warri hojjetanis asumatti argaman mee rabbiin kadhannaa warroota kanneenii milkii ganda lamaan milkii ganda lamaa akka argataniif naaf jecha hojjettan warra rabbiin jedheen jazaan keessanillee narrumaa jedheen nu hunda kennayyuu rabbi nu haa milkeessu ollaa nabiyyoota rabbi nu haa bulchu masjida guddaallee rabbi nu haa ijaaruu baruma kanarraa kan keessa salaannu walaloo kiyyallee asuma goolabaa hundi keessaniyyuu nagaan naa oolaa wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ما شاء الله يا جماعة بتعمل وانا ما جمعتيسو درسو ربي قويا كان نجاي قويا كل ألم فا جاء سدب بركم ألم كل تربة مدرسة ما شاء الله مسجد خديجة إجارمو إساتي في مدرسة كناتي بسيط وللنجاي إن قلتهم فنا الحمد لله رب العالمين قاسمو كانت آنون ما شاء الله وكان نمن تقلتهم فنو إتيو مسلم مرداجا مهبر أمة جرمو درجيتي جرمو إن قلتهم فنا ربي نسانا قلتهم فتو deebi'ee akkuma san immoo koree masgida Khadiijaa akkuma san durataa isaa deebi'ee immoo gargaartota isaa muslimtoota asii mara itti yaadanii jara kana yaadachiisanii itti nuukaasanii obboleessa kiyya akka kana dalagamu nu godhu isaaniitiif isaan galatoonfannaa Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar madrasaa jechuun fadli isaa himnee fixuu hin dandeenyu. Madrasaa kana keessayyi Hamza bin Abdul Muttalib baye
معاذ بن جبل بي أبي هريرة بي حسبمي أموهن دندم أمني تكا أمني تالا إسي إلمو إسي وانبرسي فن دوبت ديبتو كفتو أكسيرا نتاريكا تبرانيتي أكسيت بينا أكسيت أغرر كان توك إسكيسانيف اتيادني أمتا كان حالا مجيستاني جيتشو كيسانيف ما شاء الله غلطون فتو نبر باكسا الله أكبر الله أكبر أنا أما وانمو كانت أنسو الآن أني دبتو ما شاء الله وكان ريهم منكم مال جدا وجولن كنا كاسيت براتو نما ترباتا ما أولي يجان مدرسان كنما ترباتما برسيسو ديسيتي نما شنتما برسيسو مدرسة دكادة كناف إتيو مسلم مرداجا مهبري والنئسان قافنو وانسا وجين ديم يونو دلقن دسنو جدا وانسا وجين ديم وانسا وجين ديم مدرسة إسان تنفكاتو متي مدرسة بقردا ككركو دلما مسجد كنباسنينو إجارو كان إسان الرا مقام مجلسة بشوفتين كان إسان بركاتو كان إسان التدامتو مقا إسلام بشوفتين كان إسان التدامتو كيو قالن اللي اتنويادا إيه سيسي جرى ورمون شوينا اندجوا درقي يمبال ثلاثة إياني إيه سيساني كانوا تي إسان بركانو مسجد كان متانو باسو نو إجارو إسان الركان نجدا الله أكبر الله أكبر الله أكبر كان الرتمو باي عصوان رسو دقافي إسان برباچسو وان سلا نور بربادمو مجلس بربادمو وان سلا بكيسان برباچسو كل halkanitti guyyatti sa'atti sokunditti masjidni rabbii wajjin eega rabbiiti gonni isaanii jira isaaniin jedha allahu akbar allahu akbar allahu akbar kanaafi baay'ee isinittin dheeressu nu jabaadhaa isaaniin jenna isin galatoonfanne jennaani gammachuun isin nu keessatti uumtan qeensa kennarraa kaasee haga rifeensa mataatitti nutti dhagame isiniin jenna itti nu jabaadhaa isiniin jenna iyyaa nu iyyisiisaa isiniin jenna bakkan gayiniin nu gahaa isiniin jenna warra kana ijaaree isiniin jedhu rabbi nu haa taa'isu kanarratti akkana jechuu barbaada allahu akbar allahu akbar allahu akbar kanatti ansulaan insha allahu ta'ala daqiiqaa lamaaf sheyajjiin asitti as naa dhiyaatu afaan kana akkuma afaan oromootiin dubbadhe afaan amaariffaatiin irraa deebi'u jedha masha Allah kana Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar mee ummata kana rabbiin jannata keessatti mana bareeda rabbi isaanii haa ijaaru rabbi isaanii haa ijaaru rabbi isaanii haa ijaaru rabbi isaanii haa ijaaru akkas isiniin jechuu barbaada wassalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakaatuh alhamdulillah الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وعلى الدين كله وكفى بالله شهيدا واشهد أن محمدا عبده ورسوله واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بزم نساء نقروتشلن قدم እንደተነጋገርነው መድረሳ በሐሳብ ያቀረብን አላህ ተውፊቅ ሆነው መንገድ ላይ ከኮማንደር ጋር መገናኘቱም የአላህ ፍቃድ ነው እንደም ያለ ተውፊቅ ነው አላህ ጀዛችሁ ይክፈል እንላለን ማለት ነው እንደዛው እዚህ ጋር ሐሳብ ያነሳ ነው ለመድረሳም በጣም የሚያስፈልገው ነገሮች ብዙ ነገሮች አሉ አንደኛው ለዚህ መድረሳ ብላክ ቦርድም ደግሞ ዋይት ቦርድ ሌላም ያስፈልጋል ሌላ እንደዛው የተማሪ ወንበሮችም እንደሚያስፈልግ ኢንሻአላህ በዚሁ ከይር የሚሰራ ሰዎች ይቀጥሉ እንላለን ማለት ነው ሌላው ኢንሻአላህ እዚህ ጋር የከተማችን ክፍለ ከተማ ርዕሰ መጅልሱ እንዳነሳው
እኛም ኢንሻአላህ በተሻለም ደግሞ የሚያስፈልገን ነገሮች በመንግስትም በኩል በመጅሊስም በኩል የሚያስፈልገው ከኛ የሚያስፈልገው ከእናንተ ጋር ከእናንተ ጎን ነንና አላህን ኢንሻአላህ እኛም እናንተም ጀነት ውስጥ እንደሚያገናኝ አላህ ይለምናለን። ኢንሻአላህ መድረሳ መስራት ማለት ቁርአኑን ስለ እስልምናው ነገር መስራት ነው። ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب إن شاء الله ዋናው እዚህ ጋር የምንፈልገው ይሄ መስጊድ ነው ማለት ነው። መስጊዱን የሚገነባ አላህ ነው ማለት ነው። እናንተ የምታረጉት ሰበብ ነው። ሰበቡ ካሜራ አላችሁ፣ አይናችሁም አለ፣ አቂም አላችሁ። ኢንሻአላህ ይሄ መስጊድ ኢንሻአላህ በዘር አመት እንደሚያልቅ ተስፋ እናደርጋለን። ዱዓ እናደርጋለን ማለት ነው። አላሁ አክበር ከእናንተ ጋር የሚሰራ ሌላ አለከይር ሊሆን ይችላል፣ ወይ ደግሞ አቂሙን ያለው በራሱ ብቻ ሰርቶ የሚጨርስ ሊኖር ይችላል ማለት ነው። ይሄ መስጊዱን እና አሳውቁልን፣ ተነጋገሩ፣ አሳውቁ በሚዲያም በሚኑም ይሄ መስጊድ እንደሚያልቅልን ጥሩ ቦታ ነው አለ። ቦታ አይታችኋል። በዚህ ጋር ሁላ ነገር እንዳለ፣ በዚህ ጋር ሁላ ነገር እንዳለ መስጊዱ ብቻ አይደለም። እዚህ ጋር መርከዝ እንፈልጋለን። ከመስጊድ በኋላ ኢንሻአላህ መርከዝ ጥሩ መርከዙ ታቪዝ እንደሚሆን አየሩ ስላለው ጀማ ከዚህ ወጥቶ አየር ወስዶ በራሱ ቁርአን ቀርቶ ደግሞ ሌላ ቀርቶ እንደመጣ ተስፋ እናደርጋለን። አላሁ አክበር ከናፍ ኢንሻአላህ ከነመጀቹን በርባዳ። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። በመቀጠል ከዛ በፊት ግን ማውራት የምፈልጋት አንድ ነገር አለች። በአቦጋያ ከዲጃ መስጂድ እዚህ ቦታ ላይ ከከተማ ምን ያህል ርቀት እንደሚርቅ ብነግራችሁ አስገራሚ ነው። ምክንያቱም ከመሃል ከተማ በአቦጋያ የምንገኘው በ6 ኪሎ ሜትር ያህል ነው። ይህ 6 ኪሎ ሜትር ከዚህ ተመላልሶ እዛ ከተማ ድረስ ሄዶ ለመስገድ ምን ያህል አስቸጋሪ እና አድካሚ እንደሆነ ከወዲሁ ልትገነዘቡልን ይገባል። ያ ብቻ ሳይሆን ልጆቻችን የትም ሄደን ማስተማር የማንችልበት ሁኔታ ድረስ የተፈጠረበት ኮንዲሽን ነበርና አልহামዱሊላህ ከዛ በፊት ያው እዚህኛው መድረሳ ቁርአን ቆርቆሮ ቤት ውስጥ ለመታገል ያህል ሞከረናል ለማስተማር። ግን ይሄን መድረሳ ደግሞ በማግኘታችን እጅግ ከመጠን በላይ ተደስተናል። በተጨማሪ እኛ ምንድነው ህልማችንን ነው መነግራችሁ። ያ ቦታ ከጫፍ እስከ ጫፍ ቅድም ያው ኮማንደር ሁሴን ሊቀመንበራችን የከዲጃ መስጂድ ህጋዊ እንደሆነ በግልጽ ነግሮናል። ስለዚህ ያንን ቦታ ከጫፍ እስከ ጫፍ ለመድረሳ ብለን የነየትነው ነው የሂፍዝ ማዕከል ይፈጠራል ብለን ተስፋ እናደርጋለን። ይህ ደግሞ ለሌላውም አካባቢ መትረፍ የሚችሉ ልጆችን እዚህ ማፍራት ይቻላል። ሌላው ደግሞ ያው መስጂዳችን አይታችሁታል እንደተጀመረ ቀደም እንደነገርኳችሁ ከርቀቱ አንፃር ይህ የአካባቢ ምንም በቃ የካፊሮች መንፈስ ብቻ የሚዞርበት የሙስሊም እንትን በጣም የጎደለበት ስለሆነ ይሄንን የበለጠ ጎላ አድርጎ ለማሳየት የግድ መስጊዱ መሰራት ይኖርበታል። ቦታውም ታሪካዊ ነው። የኢማም አህመድ አልጋዚ ታሪክ የሚገኝበት ሽምብራኩሬ የሚባለው ሰፈር ይሄ ነው። ይህ ከዛ አንፃር ሲታይ ከታሪክም አንፃር ይህ ቦታ የግድ ትኩረት ተሰጥቶት መስጊዱ እንዲገነባ በአላህ ስም እንጠይቃቸዋለን። በእናንተም በኩል እንዲሁም በሌሎችም አህለል ከይሮች ከነሱ ጋር በማስተባበር ኃላፊነቱን ወስዳችሁ ልክ ቅድም ኡስታዛችን እኛ ጮኸን ሌሎችም እንዲጮሁ አድርጉ እንዳሉን አደራችሁን ብለን በአላህ ስም እንጠይቃቸዋለን። አላሁ አክበር አላሁ አክበር። ኦኬ ከዚህ በመቀጠል የስጦታ ፕሮግራም ይቀጥላል። ኡስታዝ ኢብራሂም እዚህ ቦታ እንድትመጡልን በአላህ ስም እንጠይቆታለን። ኡስታዝ ኢብራሂም ቢስሚላህ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። እንደዳብደኒ ወሪ አስኬሳ ወራች ኬሳ አልቶኮ ሰገንታ ጡሙራቲ ወረቃረ ጋቆፈ ከኑዳ አልቶኮ ወሊን ከንቱሙሩታ ኢንሻአላህ። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ። እሺ ጨርሰናል። የመጨረሻ ፕሮግራም የምስክር ወረቀት ነው። እዚህ ጋር ይሄንን የመሰለ መድረሳ ያሰሩልን ሩቅ ሀገር ሆነው እዚህ ነይተው እዚህ ያሉ ወንድሞቻችን ናቸው፣ ልጆቻችን ናቸው። ይቅሩ ይማሩ ዲኑ ይስፋፋ ብሎ እዛ ቁጭ ብሎ እዚህ ለነየቱልን ወንድሞች ዛሬ እኛ ምስክሮች ነን። ነገ አላህ ይመስክርላቸው ኢንሻአላህ። ይሄ ትልቅ ነገር ሆኖ አይደለም፣ ነገር ግን እኛ ይኸው ተስማምተንበት ኸይር እንደሰራችሁ በምስክርነት እያረጋገጥን ነው። አላህ ይመስክርላችሁ እያልን ኢትዮ መረዳጃ ማህበር ጅዳ ቅርንጫፍ ነው የሚለው እዛ ላይ እንኳን
ጅዳ ቅርንጫፍ የሚል ያለ አይመስለኝም። ለማንኛውም ኢትዮ መረዳጃ ማህበርን ላደረጉልን ትልቅ አስተዋጽኦ በአላህ ስም እናመሰግናለን። ኢትዮ መረዳጃ ማህበርን ወክሎ እሺ አንድ ሰው ወደ መድረኩ በመምጣት የምስክር ወረቀቱን ይቀበልልናል። ጀማዓችን በተክቢራ ተቀበሉ። አላሁ አክበር 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 ጀዛኩሙላሁ ኸይረን። እኛ መስክረናል የሚለውን ብቻ ለማረጋገጥ ነው። አላህ በጀነት የውመል ቂያማ ሰርታችኋል ይበላችሁ። ጀዛኩሙላህ። በመቀጠል ከማገናኘት ጀምሮ ስራውን በመከታተል ውስጥ ሁላችሁም እንደተሳተፋችሁ አውቃለሁ። ነገር ግን በተለየ ሁኔታ ደግሞ በማገናኘት ጀማውን ትልቅ አስተዋጽኦ ላደረገልን ወንድማችን አህመድ ሙሳ አሊ የምስክር ወረቀት መስጂዱ አዘጋጅቷል። ወደ መድረክ በመምጣት የሚቀበል ይሆናል። በተክቢራ ተቀበሉ ጀማ። አላሁ አክበር 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 አላሁ አክበር። ጀዛኩሙላሁ ኸይረን። ወደ መድረክ ወደ ቦታቸው ይመለሳሉ። በክብር ሸኙልን። ተክቢር። በመጨረሻም ሁሉም እንደተሳተፉ እናውቃለን። ያው ምስክር ወረቀት ለሁሉም ስላልተዘጋጀ አልተሳተፋችሁም ማለት አይደለም። ሁላችሁንም አላህ መዝግቦ ጽፎታል። እዛ መስክሮላችኋል፣ እኛም መስክረናል። በላይኛው ዓለም የምትቀበሉ ያድርጋችሁ። በመጨረሻም አንድ ሰውን ደግሞ በልዩ ሁኔታ እዚህ እናመሰግናለን፣ እንደ ጀማዓችን ማለት ነው። እዚህ ያለውን ጀማ እዛ ካለው ጋር በማገናኘት የመስጂድም ኮሚቴ ሆኖ ስራውን ግን ከመጀመሪያው ጀምሮ በፍጥነት በመከታተል እስኪጠናቀቅ ድረስ ሰዓታቸውን ሰውተው ጊዜያቸውን ሰውተው ስራቸውን አቋርጠው እዚህ ሆኖ አሰርቶ ላስጨረሱልን ኮማንደራችን የምስክር ወረቀት ተዘጋጅተዋል። ኮማንደር ወደ መድረክ እንጋብዛለን። ተክቢር ጀማ። አላሁ አክበር አላሁ አክበር አላሁ አክበር አላሁ አክበር አላሁ አክበር። ጀዛኩሙላሁ ኸይረን። በክብር ወደ ቦታቸው ይመለሱልን። ኡስታዞቻችንንም የመጅሊስ ተወካዮቻችንም ኢንሻአላህ ሁላችሁንም ጀዛኩሙላሁ ኸይረን ለማለት እንፈልጋለን። አላህ በላይኛው ዓለም ጀዛችሁን ይክፈላችሁ። ፕሮግራማችን ተጠናቋል ይመስለኛል። ዛሬ እዚህ የተገኛችሁ ወንድሞች እህቶች፣ እናቶች፣ አባቶች፣ የዚህ አካባቢ ወንድሞች እህቶች በአጠቃላይ ከነሲት ተርገምተን አቦቲን ሀወን ኢልማን ሁንዲ ኬሰኑ ጀማዓ ኬኘረቲ ከኒርማተኑ አከሱመስ ሙስሊምኒ ናኖ ባቦጋያ ሁንዲ ኬሰን ጀዛኩሙላሁ ኸይረን። ከነቦደስ ወሊቲ ቀመ ኬኛ ሀለ ከናን ከንቲ ፍረቢ ኑአታይስ ኢንሻአላህ ሰገንታ ኬኛ አስመራቲ ጥሙራ ወሪ ኢትዮ መረዳጃ ማህበሪ ጀዛን ኬሰን ጀነተ ወላናና ተውንጀዳ። ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።